in the release film Kotta Rangula Prapancham, and she is set to stars in multiple upcoming and on-show projects including Soldier, Terachapa, Ek Diwana, and Blood Roses. Give a massive electric cheer for a glamorous special guest, none other than Srilu Dasrigaru. Everybody together, please. Now it's time to invite our guest of honor, Dr. Gunduru Surendra Babu Garu. Now, we honor a man of relentless academic and professional pursuit, one who beautifully integrates medicine and the human mind. He is a quadruple threat, holding an MD in pediatrics and special PGDS from Boston, USA. As the driving force and director of Jaya Bharati Group of Hospitals, he saves lives and shares knowledge. Having presented at various scientific sessions and on topics like hypertension management, let us please welcome our distinct inspirational guest of honor once again, Dr. Gunduru Surendra Babu Garu. We welcome you, sir. Now, with equal pleasure, I would like to invite our guest of honor, Shri Mimikry Ramesh Garu. Here we have a sheer auditory genius. We welcome an artist whose voice is a symphony of thousand sounds. A true vocal wizard who has achieved international fame and he has thrilled audience across the globe, including major stages like ATA Convention in the USA for his immense cultural contribution. He is a proud recipient of prestigious Yuva Pratibha Puraskaram. Please, everybody, put your hands together for our guest of honor, one and only Shri Mimikry Ramesh Garu. Everybody. We heartily welcome you, sir. Moving forward, with the equal pleasure, I would like to invite our special guest, Shri Lakshmi Narayan Garu, CFO of Prime 9 TV. We welcome you, sir. Please accept our others. And we are again welcome you on to the guest, Shri Lakshmi Narayan Garu, Chief Financial Officer of Prime 9 TV. And we also would like to invite Prime 9 CEO, Sri Venkateshwar Rao Garu onto the desk. CEO of Prime 9, Sri Venkateshwar Rao Garu. Everybody with a huge round of applause, let us welcome our own CEO of Prime 9. Hearty welcome to you, sir. Once again, we extend a warm welcome to our Prime 9 CEO, Venkateshwar Rao Garu. Thank you so much for being with us, sir. Vande Mataram Shubhra Jyotsna Pulakitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Dharanim Bharanim Mataram Vande Mataram Vande Mataram Bharat Mata ki
భారత్ మాతా కీ వందే మాతరం. Thank you so much, Dheeraj. Once again, thanks a lot for a wonderful, soulful singing performance. And I would like to thank all the dignitaries on stage. I request you all to please grace the dais. So, ladies and gentlemen, all the lovely kids over here, girls and boys, let us put our hands together and extend a warm welcome for the founder, CEO of Vishwaguru World Records, Satyavolu Rambabu Garu. Over to you, Andy. ప్రైమ్ CEO గారు పివి రావు గారు రియలీ గ్రేట్ సపోర్ట్ మీ అండి. సార్ మీరు వచ్చిన చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్, ఇచ్చేసి ఖాళీ చేసుకుని చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అలాగే ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ ఒక ప్రత్యేక అతిథి పృథ్వీరాజ్ గారు. మీకు అందరికీ ఎవరికి తెలియని పృథ్వీరాజ్ గారు తెలియని వారు లేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడాను. ఎన్నో సినిమాలు, మంచి నటులు వారు. సార్ మీరు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మీరు వెంటనే వచ్చినందుకు సార్, పిలిచిన వెంటనే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అలాగే కుమారి శ్రీలు గారు కూడా ప్రముఖ హీరోయిన్, ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 9 మూవీస్ వారు చేస్తున్నారు. ఇంకో 5 రెడీగా ఉన్నాయి రిలీజ్ కావడానికి. ఇచ్చేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. అలాగే ఈరోజు ఇక ప్రత్యేక అతిథులు డాక్టర్ సురేంద్ర గారండి, చైల్డ్ స్పెషలిస్ట్. వారు ఎంతో బిజీ ఉంటారు. వారు చాలా దూరం నుంచి అభిమానంతో వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అలాగే విశ్వవిఖ్యాత ప్రముఖ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ శ్రీ మిమిక్రీ రమేష్ గారు అంటే ఒక బ్రాండ్ అండి. మిమిక్రీ రమేష్ అంటేనే రియలీ మీ టైము స్పెండ్ చేసి వచ్చిన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. 2015లో విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్ సంస్థ అనేది ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా స్థాపించి దాని యొక్క సంస్థ ద్వారా మేము వరల్డ్ రికార్డ్గా డిక్లేర్ చేయడం, ఎనీ యూనిక్ టాలెంట్, రేర్, ఎక్స్ట్రానరీ ఉన్న వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వరల్డ్ రికార్డ్గా డిక్లేర్ చేయడం, సర్టిఫై చేయడం జరుగుతుందండి. మీ అందరికీ గిన్నిస్ రికార్డ్ అంటే అందరూ తెలుసు. లైక్ దట్ మా సంస్థ కూడా విశ్వవ్యాప్తంగా మాది యొక్క అథారిటీ ఉందండి. దెన్ అందరినీ కూడా రికార్డులు ఇచ్చి మనం ప్రోత్సహించలేము. అదే ప్రక్రియలో ఈ అవార్డ్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ని బట్టండి చాలా ఆనందంగా అండి. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా అండి పిల్లలు యాంకర్ పాటలు మీరు చెప్తారు, వాళ్ళ ప్రతిభలను కూడా చేసిన ఆల్రెడీ ఏవి చేసి చూపించాము చేశాన్ని. ఆ విధంగా మీలో ఎవరైనా టాలెంట్ ఉన్న చేసినా కానీ ఎక్స్ట్రా కానీ Our guest of honor, Sri Mimikry Ramesh Garu, for the speech. Please welcome everybody welcome our Mimikry Ramesh Garu. So మనందరికీ సుపరిచితమైన రమేష్ గారు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నారు. ప్లీజ్ అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్ సార్. మాట్లాడటాలు ఉండవమ్మా. మా పృథ్వీన్నను చూస్తూ గొప్ప నటుడండి ఆయన. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు ఇవ్వండి మా పృథ్వీన్నకు. మేమిద్దరం ప్రతి సభలో హాయ్ అంటే హాయ్ అనుకునే వాళ్ళమే. అమెరికా వాళ్ళు వచ్చిన గెట్ టుగెదర్స్లో ఈరోజు స్పెషల్గా అన్న ఈరోజు మిమిక్రీ చేయాలి రమేష్ అంటే తప్పకుండా అన్న అని చెప్పాను. వారమే అయింది యుఎస్ఏ నుంచి వచ్చి. అందరికీ సభలో ఉన్నటువంటి అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, రాజీవ్ రెడ్డి గారు, అలాగే బాలిరెడ్డి కదా, నేను బాలిరెడ్డి పృథ్వీరాజ్ అన్న అండ్ సురేంద్ర బాబు గారు అండ్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, మీ పేరు కిషోర్ గారు, ఎందుకు ముందే పేర్లు చెప్తా మళ్ళీ మర్చిపోతాం. ఆ తర్వాత మా విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అధినేత, CEO, ఫౌండర్ శ్రీ సత్యవోలు రాంబాబు గారు. ఆయన నాసికా చిత్రకారుడు, అంటే ముక్కుతో చాలా అద్భుతాలు సృష్టించగలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి చాలా ప్రయత్నం చేశారు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, కానీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, టైం తీసుకున్నారన్నారు. కానీ మీరు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రజల హృదయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు సత్యవోలు రాంబాబు గారు. ఎందుకంటే ఒకసారి వారికి మీరొక్కరే కాదు, నాలాంటి కళాకారులు చాలామంది ఉన్నారు. ఇందాక పిల్లలు చక్కగా పాట పాడారు, ఆ పాప శ్లోకాలు పాడుతుంటే నాకు ఎక్కడ శ్లోకం అర్థం కాలేదు కానీ అద్భుతంగా పాడింది. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన సినిమా పాటల్లో ఈ పిల్లలు ఈ వేటితోని అవుతున్నారు అనేది సరదాగా మనం మాట్లాడుకుందాం. నా పేరు మిమిక్రీ రమేష్. నేను చాలామందికి తెలియదు, కానీ అప్పుడప్పుడు తెలిసేలా 2-3 వాయిస్లు చెప్తాను. పృథ్వన్న మీ వాయిస్ చేయలేను, ముందే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు మామూలు కాదన్న, అసలు సీరియస్గా కామెడీ పండించే వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే మా పృథ్వీరాజ్ అన్నే. ఒకసారి వారికి శిరస్సు వంచి నమస్కారం మళ్ళీ తెలియజేస్తూ,
చాలామంది నవ్వుతూ చెప్తారు, కానీ పొలిటీషియన్స్ చిన్న పొరపాట్లు చేస్తే అది మాకు హాస్యం అవుతుందన్న, మీకు తెలుసు. ఆ మధ్యకాలంలో మోడీ గారు ఎక్కువగా కనిపించేవారు. కరోనా టైంలో మోడీ గారిది సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ ఉంది అనగానే మనం భయపడేవాళ్ళం, ఎక్కడో మళ్ళీ నోట్లు రద్దు చేస్తాడో లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకెక్కడ ఏం పెడతారో అని చెప్పేసి. కానీ అట్లాంటి మోడీ గారి వాయిస్ ద్వారా మీకు తీసుకుంటాను. ఏంటంటే కొంచెం హిందీ కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడతాను, బాగుంటే చప్పట్లు ఇవ్వాలని మీ అందరినీ కోరుతూ. इतना तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहाँ पे विश्व गुरु वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड्स कार्यक्रम को बहुत बढ़िया आदमी आ सकते हैं. बली रेड्डी पृथ्वीराज जी, आपको सिनेमा क्या वो अथॉरिटी की तारे दी, बहुत बढ़िया डायलॉग है, एक बार जोरदार से तालियां दे दिया उनको. और सत्या बोलो राम बाबू जी, మీరు ఇలాంటి శనా కార్యక్రమాలు చేసి అందరికీ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నందుకు మీకు కూడా నేను అభినందనలు శుభకామన ఇస్తున్నాను. ఒకసారి వారికి కూడా నేను శిరస్సు వంచి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కార్. రాలేదా? ఎవరు చప్పట్లు కొడతలేరు? చాలా పొరపాట్లు ఉన్నాయి అన్న. ఇక్కడ ఫోన్లు పట్టుకుంటారు, ఒక చేత్తో కొట్టలేరు, ఆ ఫోన్ పడిపోద్ది. మేము చప్పట్లు అని అడుగుతూ ఉంటాం. ఒకటి సభ మీదకి ఒక అతన్ని పిలిచారంట, పద్మశ్రీ రమేష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నానంటే, అదేంటి వీడికి పద్మశ్రీ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే వాడి భార్య పేరు పద్మశ్రీ, ఫీల్ అవుతుందని భార్య పేరు కూడా పిలిచారు అక్కడ. అలాగే ఉన్నది పరిస్థితి. వాస్తవంగా ఎలా ఉంటుందంటే అన్న, ఈ మధ్యకాలం అప్పుడు చచ్చిపోయినప్పుడు మీకు ఆ సినిమా ఏంది, జీవన తరంగాల్లో ఎవరన్నా మరణిస్తే ఆ పాట వేసి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. కృష్ణరాజు గారు పాడి మోసాడు ఆ సినిమా. పిల్లలకి తెలియదు, మీరు పెద్దవాళ్ళు చెప్పండి. అదేంటంటే, ఈ జీవన తరంగాలలో ఆ దేవుని చదరంగంలో ఎవరికి ఎవరు సొంతము, ఎంతవరకు బంధము. చిన్న మ్యూజిక్తో పాపం శవం ప్రశాంతంగా వెళ్ళేది. అన్నాడు భార్య తగలబెట్టేవాళ్ళు, పూడ్చి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు అందరూ. కానీ ఇప్పుడు డీజే వేస్తే ఏం జరిగిందో ఒకసారినండి. ఈ పాటకు డీజే వేసి పట్టుకుపోతున్నారు. ఇప్పుడు అసలు మామూలుగా డీజే లేకపోతే సంవర్తకి, సావుకి, బంతికి, సావుకి అన్నిటికీ డీజేలే. ఒకసారి డీజే పెడితే గోడగూలు ఇద్దరు చచ్చారు, అయినా మళ్ళీ డీజే ఇంటున్నారు. ఒకడికి ఆర్ట్లో స్టంట్ వేస్తే ఎడం వైపున వేస్తే కుడివైపుకి వచ్చింది, వాడు డీజే దగ్గర కూర్చుంటే, అయినా డీజేలు పెడుతున్నారు. ఈ డీజే ఎలా మారింది సరదాగా అంటే, ఆ చచ్చిపోయిన తీసుకెళ్తుంటే అది ఆ పాట, ఈ జీవన తరంగాలలో హే 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 ఆ దేవుని చదరంగంలో యా యా. కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత శవం మూలిగింది. శవం మూలిగితే ఎవడింటాడు? 90, 180 వేసిన వాళ్ళ అంతా కొట్టేవాళ్ళు. ఈ జీవన తరంగాలలో దేవుని చదరంగంలో యా యా. 1 కిలోమీటర్ పోయిన తర్వాత శవం అరుస్తుంది, ఆపండ్రో అని. ఎవడింటాడు? ఎవడు వినలే. 1-2 కిలోమీటర్ల వరకు వాడు అరిచాడు, వీళ్ళు కొడతానే ఉన్నారు. వాడు ఎందుకు వచ్చిన గొడవని దూకి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. మోసే 4 శ్మశానానికి వెళ్ళిపోయారు. మీకు అర్థమైందా? అర్థమైతే కొట్టండి, లేదు నేనేం చేస్తాను మరి. అంటే ఇది పరిస్థితి. సరే, ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి గొంతు ఎవరు వినలే. కానీ నేను ఏంటంటే, ఆయన ఘంటసాల గారు వాయిస్ ఎలా ఉంటుందంటే, మామూలుగా పుష్ప విలాపం సందర్భోచితంగా మాట్లాడారు ఆయన. నేనొక పూల మొక్క కడ నిలిచి శివాలున కొమ్మ వంచి గోరానుడునంతలోనే పూలన్నీయు జాలిగా నోళ్ళు విప్పి మా ప్రాణము తీతువాయనుచు బావురుమన్నవి. ఇది మాటగా చెప్పారు ఆయన. పాటగా పాడితే, నేనొక పూల మొక్క కడ నిలిచి శివాలున కొమ్మ వంచి గోరానెడులతలోనే పూలన్నీయు జాలిగా నోళ్ళు విప్పి మా ప్రాణము తీతువాయనుచు బావురుమన్నవి. పాట మాట తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎవడు నా మిమిక్రీ కాపీ కొట్టట్లా. పాత రోజుల్లో కొట్టారు, కానీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరికి రావట్లే. అందుకే పాటలు తీసుకున్నాను. అందుకే మన గద్దరన్న లాంటి ఇలాంటి సమావేశాలకు పిలిస్తే చాలా చక్కగా అరుస్తారు ఆయన.
పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కోలమో పోరు తెలంగాణమో హా అరిస్తే పృథ్వీరాజ్ అన్న లాంటి ఆయన వెళ్ళి అడిగాడు గద్దరన్నని, ఏందన్నా పాటకు మధ్యలో అరుస్తుంటావు అంటే, ముందు నిద్రపోయేటోళ్ళు లేస్తారు కాదన్నా, అందుకే అరుస్తుంటా. ముందు నిద్రపోతుంటారు పాటలు పాడేటప్పుడు చేసేటప్పుడు కూడా. అట్లాంటి పరిస్థితులు సాధారణంగా మన మీద మనం కూడా సరదాగా ఈ ట్రోలర్స్ ఎక్కువ వేసి వచ్చారు. ఈ ట్రోలర్స్ వల్ల నా భయం ఏంటంటే ఎవరిని నేను వీడియో తీయలేను. కానీ ఒకసారి ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ నేను మిమిక్రీ చేసి యూట్యూబ్లో పెడితే ఒకడు కింద పెట్టాడు, అరే రోసే వాయిస్ అద్భుతంగా చేసినవురా అని. మళ్ళీ అరే కింద ఒకడు అబే సాలే నీకు మిమిక్రీ ఎందుకురా అన్నాడు. ఇవన్నీ ట్రోలర్స్ అని నేను పెట్టను, ఎందుకంటే ట్రోలర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా బాగా దర్జాగా. ఈ మధ్యకాలంలో ఒకడు వచ్చాడు, వాడు నోరు సప్పరిచ్చి ఏమైద్దో అని భయం అవుతుంది డాక్టర్ గారు. ఏంటంటే నల్లచిలకర మొగ్గ నల్లచిలకర మొగ్గ హలో ఒక లైక్ కొట్టండి పృథ్వీరాజ్ గారి దండం పెడితే మీకు సత్యవల్లి రాంబాబు గారు 4 లైకులు కొట్టండి పర్లేదు మీరు. డాక్టర్ గుండ్లూరు గారు ఒక 4 లైకులు అబ్బా జుమ్ము నల్లచిలకర జుమ్. ఏంట్రా నాయన అంటే సప్పరిచి సస్తాడే ఉన్న భయంగా ఉంది నాకు. ఆడికి చెప్పను కూడా చెప్పట్లే ఎవడు. అటు లాలాజలం అంతా కరిగిపోయి డీహైడ్రేషన్ అయిపోద్ది బాడీ. మరి అయినా సరే వాడిని తీసుకెళ్ళి మొత్తం మా షాపులు నగలు ఉన్నాయి కొనుక్కోండి అంటే వాడు దానికి కూడా టింపిచుకు అంటుండే. ఏంటిది, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి సోషల్ మీడియాని ఎటువైపు మార్చుకుంటున్నారు పిల్లలు. చిన్నపిల్లలకి సోషల్ మీడియా అదే మనకి సెల్ ఫోన్లు అందజేస్తే వాళ్ళకి మాటలు రావట్లేదట, మాట్లాడలేకపోతున్నారు వాళ్ళు. ఏంటంటే ఆ ప్రభావం పడి ఆ మాటలు నానమ్మ తాతయ్యలు ఆ రోజుల్లో ఉండి చిన్నతనంలో ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? అప్పుడు అమ్మమ్మ గారింట్లో పుట్టాడు కాబట్టి మొత్తం పిల్లలంతా అమ్మమ్మ గారింటికి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో పుడుతున్నారు కాబట్టి మొత్తం మా గుండ్లూరు గారి దగ్గరికే పోతుర్రు అంతా. అంటే ఆడిని పుట్టి ఆడికే పోతుర్రు అనమాట. అంటే ప్రతిదీ అలా జరుగుతుంది. పిల్లలకి కొద్దిగా సెల్ ఫోన్లు దూరం పెట్టండి, ఎందుకంటే వాడు ఏడ్చినా పర్లేదు. కానీ అదొకటి. ఇంకా మిమిక్రీలో సరదాగా మా బాలయ్య బాబుని తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, మా పృథ్వీ ఈ డైలాగ్ కూడా చెప్పాడు ఏదో సినిమాలో. అది బాలయ్య బాబు డైలాగ్. అంటే ఆయన ఇలాంటి సమావేశాలకు వస్తే మామూలుగా దానికంటే ముందు బాలకృష్ణ గారు ఒక డైలాగ్ చెప్తారు, చరిత్ర అంటే మాది, చరిత్ర సృష్టించాలన్నా మేమే, ఆ చరిత్ర తిరిగి రాయాలన్నా మేమే. చెప్పండి వాడికి, స్టేట్ అయినా సెంట్రల్ అయినా పవర్ అయినా పొగరైనా నేను పరిలోకి దిగినంత వరకే. వన్స్ ఐ స్టెప్ ఇన్ హిస్టరీ రిపీట్స్. సౌండ్ చేయకురా, ఏ సౌండ్కు నరుకుతానో ఏ సౌండ్కు నవ్వుతానో నా ఊహకు కూడా అందదు. ఇది బాలయ్య బాబు. మామూలుగా ఇలాంటి సభలకు వచ్చి ఈ డైలాగ్ కూడా ఆయన మామూలుగానే చెప్తుంటాడు. మరి అలాగే ఇదొక చరిత్ర. విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? 10 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి వారి శ్రమ. మరి అందరూ కూడా వారికి సహకారం ఇస్తున్నారో లేదో తెలియదు, కానీ వారికి మాత్రం ఒకే ఒక్కరు సహకారం ఇస్తారు, వారి భార్య తర్వాత వారి ముక్కు. అలాగే మొక్కుబడిగా ఇది కాదు, ముక్కుబడిగా ఆయన ఏదైనా చిత్రాలు చేస్తాడు. అలాగే వారికి రామారావు గారు అంటే నాన్నగారు అదొక చరిత్ర, యుగ పురుషుడు, మహాపురుషుడు, ధ్రువ తారక మండలంలో. సరే ఓకే పోనండి, అవన్నీ ఎందుకు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, తర్వాత మాట్లాడతా. అలాగే ఏమి మీ చప్పట్లే కొట్టే. బాలకృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ వాళ్ళ బావగారిని ఒకవేళ మా విశ్వగురు రాంబాబు గారు పిలిచి మాట్లాడండి సార్ అంటే ముందు ఆయనే నమస్కారం పెట్టుకుంటాడు. చంద్రబాబు గారు ఎవరికి పెట్టాడు. ఒక విధంగా చూస్తే విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అనేది గిన్నిస్ బుక్ని ఎప్పుడో దాటిపోయింది. ఎంతోమంది పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ గుర్తించి అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారంటే అది వారి గొప్పదనం, సత్యవోలు రాంబాబు గారి గొప్పదనమని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, అప్పుడప్పుడు మాకు అనిపిస్తుంది మాకు కూడా ఎవరన్నా అవార్డ్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని. కానీ వారికి నేను ఈ విధంగా అప్పీల్ చేస్తున్నాను, పృథ్వీ గారిని రికమెండ్ చేయమని. మాకు కూడా అవార్డు ఇప్పించండి, మాకు ఆ 11కు కూడా. నమస్కారం. సాధారణంగా అది మామూలుగా జగన్ అని పిలుద్దాం, ఆయన ఎక్కడా నవ్వుతూనే ఉంటాడన్న, నవ్వును మాత్రం కోల్పోడన్న. మామూలుగా
నిజంగా కూడా ఇవాళ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ను చూస్తూ ఉంటే ఆనందం వేస్తూ ఉంది. 10 సంవత్సరాల నుంచి రేపు రాబోయేది 11వ సంవత్సరం. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాడు, కష్టపడానంటే నిజంగా కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. వారిని మీరందరూ కూడా అభినందించమని మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. నమస్తే అక్కయ్య, నమస్తే చెల్లెమ్మ. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిమిక్రీలో ఒక వాయిస్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక శిల్పిలా చెక్కితే మనకి మిమిక్రీలో ఈజీగా వస్తుంది. పాత రోజుల్లో మీకు తెలుసు, పౌరాణికాల్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలు ఉండేవి. మీ అందరికీ తెలుసు, అప్పుడు పెట్రోమాక్స్ లైట్స్ ఉండేవి అక్కడ. ఆ లైట్స్ ఈ లైట్స్ కావు, ఏదో పాత ఒక 20-30 సంవత్సరాల క్రితం ఒక అతను వచ్చేసి బాబా వీడు పాన్ వేసి నోరు తెరుస్తాడు. అప్పుడు తెలుసు కదా మీకు, పాన్ వేసేవాళ్ళు. ఆ పెట్రోమాక్స్ లైట్ పురుగు ఒకటి వచ్చి నోట్లో పడింది. పడగానే బావా తుని అయ్యా ఎప్పుడు వచ్చి తీవు అన్నాడు. ఆడికి అర్థం కాలే కృష్ణపాత్రధారికి, వీడు తిట్టాడు అనుకున్నాడు. వాస్తవంగా అలాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి. ఇంకొంతమంది ఎన్ని రకాలైనటువంటి, మామూలుగా రామారావు గారు ఒక డైలాగ్ చెప్పాలంటే ఇందులో నాకు అంటే కొద్దిగా ఈ మైకు అంత కాదు తల్లి, నువ్వు బాగానే మాట్లాడుతున్నావు, సరే ఏది చేసినా ఇంతే, ఇక్కడ ఇంతే ఉంటాయి నోరు, ఇక్కడ ఇంతే, మన అసెంబ్లీలో అంతే. వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక డైలాగ్ చెప్తారు. రామారావు గారు డైలాగ్ ఏం చెప్తారంటే, ఓహో రాచరికమా అర్హతను నిర్ణయించున్నది, అయిన మా సామ్రాజ్యంలో సస్యశ్యామలమై సంపన్న విరామమై వెలుగొందు అంగరాజ్యమునకిప్పుడే ఇతనిని మూర్తాభిషిక్తుడును గావించుచున్నాను. సోదర దుశ్శాసన అనర్గ నవరత్న శక్త కిరీటమును వేగముగదెమ్ము, మామా గాంధార సార్వభౌమ సురుచిరమణిమయ సువర్ణ మండిత సింహాసనమును తెప్పింపుడు. పరిజనులారా పుణ్య భాగీరథి నదీద్వయములను అందుకొనుడు. కళ్యాణ భక్తులారా మంగళ సూర్యారవములు సుస్వరముగా మ్రోగనిండు. ఇది రామారావు గారు. ఈ డైలాగ్ని విజయ్ దేవరకొండ గారికి ఇస్తే ఏమన్నుందా చెప్పగలరా సరదాగా? అందుకే ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ గారి డైలాగు, ఆ పిల్ల నా పిల్లరా, అరే అమిత్ ఆ పిల్ల జోలికి ఎవడన్నా వస్తే ఊకునేది లేదురా, ఇట్లాంటి ఆయన ఈ డైలాగ్ చెప్తాడా? చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది సరదాగా. ఆయన మా సామ్రాజ్యంలో సస్యశ్యామలమై ఎవడరా ఈ డైలాగ్ రాసింది, నేను మాట్లాడినప్పుడు అమ్మాయి తప్పండి అంటాడు. ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. మామూలుగా సరదా నవ్వుతున్నారే తప్ప కాస్త అక్షింతల్లాగా సప్పట్లు ఇవ్వమని మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి. మా ఆవిడ ముందే చెప్పింది, నువ్వు అడుక్కోకని, ఏ సభకు పోయినా అడుక్కుంటావు అని చెప్పింది. నేను అమెరికా పోతే డాలర్లు అడుక్కోను, ఇండియాలో పైసలు అడుక్కోను, కానీ చప్పట్లు మాత్రం అడుక్కుంటాను. ఎందుకంటే మీరందరూ వింటున్న ఇది నాకు కావాలి. వెనక మాత్రం కొంతమంది చప్పట్లు కొట్టరు, కొంతమంది ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత వస్తారు, వచ్చేసి ఇప్పుడు జోకులు చెప్పినావు అన్న అంటారు. అవునండి, ఇప్పుడు నవ్వమంటావా ఇంటికి పోయి నవ్వమంటావా అంటారు. కానీ నేను పైసలు ఇస్తే నవ్వుతా అనలే, అట్లాంటి రకాలు కూడా ఉంటారు. మామూలుగా సరదాగా ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు, అంటే మామూలుగా ఏంటి సార్ అంటే, నేను రామారావు గారికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎలా పాడతారు, ఘంటసాల గారు, ఒక మహమ్మద్ రఫీ గారు, అంతకంటే ముందు ఇంకొక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయాలి. ఈ విశ్వగురు గురించి ఆవిడ చక్కగా మాట్లాడతారు. మా పృథ్వన్న కూడా ఆశ్చర్యపోతారు. ఏంటంటే ఆమెను తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు. నిజంగా కూడా అంత గొప్పగా చేస్తున్నారమ్మా. విశ్వగురు రాంబాబు గారిని చూస్తుంటే రామారావు గారే గుర్తుకొస్తాడు నాకు. ఎవరమ్మా లక్ష్మీపార్వతి అనేది? నేనే అమ్మా. మహానుభావుడు రామారావు గారు, యుగ పురుషుడు, మహాపురుషుడు. కలియుగంలో రామారావు గారంటే ఆయన తర్వాతే ఇంతమంది పిల్లలకి ఇన్ని రకాలుగా ఇస్తున్నటువంటి అవార్డ్స్ ఎంత గొప్పగా అనిపిస్తుందమ్మా. ఒక్కసారి గట్టిగా పిల్లలకి చెప్పట్లు మాట్లాడుకుంటాం. సో ఇక మా కేసీఆర్ అన్ననుకో, ఇవాళ ఆడోడు మోపోయినాడు, మాకు తెలియదా, మేము ఇయ్యలేదా అవార్డ్స్, మేము కూడా ఇస్తాం మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చినాక. జై తెలంగాణ, ఒకసారి గట్టిగా సపోర్ట్లు కొట్టాలి. ఇది ఈయన అదే ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని పిలిచామనుకోండి ఇక్కడికి, నాకు తెలియగలుగుతాను. ఎందుకంటే విశ్వగురు అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి, ఎవరికైనా గురువు అవుతాడు ఆయన. నా ఇష్టం, నేను ఇదే మాట్లాడతా, మీరు ఇంటేనండి లేకపోతే లేదు, కొడితే కొట్టండి లేకపోతే లేదు, అంతే. ఆయనకి ఆయనే. ఓకే, ఇదంతా కూడా సరదాగా మీ అందరికీ ఒక మిమిక్రీ రమేష్ని మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి మీ అందరినీ నవ్వించగలిగే శక్తి ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా నాకు ఇచ్చినందుకు, అలాగే ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ముందు మళ్ళీ చెప్పగలుగుతున్నాను ఏంటంటే, పిల్లలకి
వాళ్ళ చదువు, జంక్ ఫుడ్ అనేది ఇవ్వకండి అసలు. వాళ్ళకి మనకి ఇచ్చేటువంటి ఇప్పటి ఫుడ్ ఇవ్వండి. ఆ ఫుడ్ అలవాటైన తర్వాత వాళ్ళకి 20-30 సంవత్సరాలకే షుగరు, బీపీల బారిన పడుతున్నారు. అలాంటిది అమ్మమ్మ తాతయ్య నేర్పే చందమామ రావే కథల కంటే కూడా సాయంత్రం పూట ఆ సెల్ చూసుకొని ట్రెండింగ్లో ఉన్న రీల్స్ చూసి పడుకుంటున్నారు. ప్రతి ఇల్లు కూడా ఒక హీరోయిన్ అయిపోయింది వాళ్ళ. ఏంటంటే ఆ రీల్స్కి సంబంధించి వాడు అప్పులు చేసి మరీ ఆవిడకి చీరలు కొనిస్తున్నాడు, మేకప్ సామాన్లు కొనిస్తున్నాడు. వాడు అక్కడ ఆరిపోతున్నాడు. అంటే ఒక సమాజం, ఒక కుటుంబం నాశనం అయిపోతుంది ఇవన్నీ రావడం వల్ల. ఒక సినిమా 4 గోడల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ కోసం ఎంత వెయిట్ చేసేవాళ్ళం. ఆ రోజులోనే అంత అద్భుతంగా అనిపించేది. ఒక వేటగాడు కానీ, ఒక చిరంజీవి గారి సినిమా కానీ, లేకపోతే ఒక బాలకృష్ణ గారి సినిమా, ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు ఎలా వచ్చేది అనేది మనకి ఆ రోజు ఉండేది. అందుకని ఒక్కటే మాట చెప్తున్నాను, పిల్లలకి అవార్డ్స్ ఇస్తున్న సందర్భంగా వాళ్ళ పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులకి, ఎందుకంటే మాకంటే కూడా ఇవాళ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ పిల్లలే ఒక సెలబ్రిటీలు, రేపటి కాబోయే సెలబ్రిటీలు అంతా. నేను ఈ స్టేజీ కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాను, ఈ స్టేజీకి రావడానికి ఎన్ని బాధలు అనుభవించానో మీకు తెలియదు. ఇవాళ ఇక్కడ ఇంతమంది ముందు, పెద్దల ముందు మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే నాకు నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి జన్మ, అలాగే నాకు గురువులు నేర్పినటువంటి ఆ విద్య, అలాగే నాకు స్నేహం, మంచి స్నేహం, అంతే తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఇవాళని మీకు మనవి చేస్తూ పిల్లలందరినీ కూడా సమాజ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దండి, ఒక గొప్ప వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దండి. ఇవాళ చాలామంది అనుకుంటారు మోడీ గారు ఛాయ్ పెట్టి ఛాయ్ అమ్మి పైకి వచ్చాడని చెప్పేసి. ఏం చేస్తున్నారా బాబు అంటే, ఛాయ్ కొట్టు పెట్టిన సార్ అంటే, రేపు ప్రధానమంత్రి అవుతారా నువ్వు కూడా అంటారు. అలాగే రాజీవ్ రెడ్డి గారు మీరు పోలీస్ శాఖలో మా రంగనాథ్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మా దగ్గర చేసి వచ్చారు. కొత్తగూడెం మాది, ఏదో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నుంచి ఎవరికో అవార్డు ఇస్తున్నారని తెలిసింది. ఎవరమ్మా చేయలేపండి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నన్ను గుర్తుపట్టారా? ఇప్పుడు మళ్ళీ పరువు బద్ది గుర్తుపట్టలేదంటే భగవద్గీత వెరీ నైస్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. మా భద్రాద్రి కొత్త రామయ్య తండ్రి ఆశీస్సులు ఇంకా ఉంటాయి ఆ బుజ్జమ్మకి. నా పేరు నేను మిమిక్రీ రమేష్. ఒకసారి ఇలాగే నేను ఒక ఊరు వెళ్ళి, నేను మిమిక్రీ రమేష్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చా అన్న. ఒకటి లేచి ఆ ముక్క చెప్పడానికి ఇడి దాకా వచ్చిన వారా దిగన్నాడు. అంటే ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి కొన్ని, మామూలుగా చాలామంది చేస్తుంటారు. సో నైస్, బాగా హ్యాపీగా నవ్వుకున్నారు, ఆనందంగా అని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ రేపు రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. పూజితమ్మ, మీరు చక్కగా సహకారం అందిస్తున్నారు మా రాంబాబు గారికి. ఆయన ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గొప్ప కార్యక్రమం చేశాడు. చేసిన తర్వాత ఇంతమందేనా క్రిక్కిరిసిపోవాలి జనాలు, ఎందుకంటే మా పిల్లలకి అవార్డ్స్ వచ్చిందని తల్లిదండ్రులే వచ్చారు. కానీ ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో కష్టపడి కొత్తగా ఏంటంటే ఆయనే డబ్బులు పెట్టుకొని చేస్తున్నాడు. కానీ చాలామంది స్పాన్సర్స్ అనేవాళ్ళు వేటికి ఇస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ వీటికిస్తే ఇంకొంతమంది తయారు చేయగలుగుతారు, ఈ సమాజానికి మంచి నిర్దేశకుల్ని అందివ్వగలుగుతారు. స్పాన్సర్స్ కూడా ముందుకు రావాలని మనవి చేస్తూ మీ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సమయం ఎక్కువగా తీసుకుంటే క్షమించవలసిందిగా కోరుతూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, స్త్రీలు గురించి చెప్పలేకపోయాను తల్లి. ఏ సినిమాలు చేసావమ్మా నువ్వు? కొత్త రంగుల ప్రపంచం. క్షమించు తల్లి, నిన్ను మర్చిపోయాను. ఎస్ అండి, 2 మాటలు మాట్లాడండి అని ఇన్వైట్ చేసిన శ్రీ మిమిక్రీ రమేష్ గారు మొదటిగా నేనేం మాట్లాడాలమ్మా అన్నారు. కానీ తూటాలుగా ఆయన కురిపించిన హర్షం, ఇక్కడ అందరం కూడా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, మనందరం ఎంత నవ్వుకున్నా, ఎంతమంది నవ్వుకున్నారు చేతులు ఎత్తండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ రైట్ నౌ. Lovely. This shows that they have truly enjoyed your anchoring and also your mimicry and also your enacting and what not, everything on stage. So ఇప్పుడు వరకు కూడా మిమిక్రీ రమేష్ గారు చేసిన ప్రతి దానికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టేద్దామండి, because he is truly deserving and we are very happy to see your exceptional talent on stage. Thank you so much మిమిక్రీ రమేష్ గారు once again. And moving forward, now I would like to invite our guest of honor, Sri Dr. Gunduru Surendra Babu Garu, for addressing the gathering. We welcome you, sir. Everybody with a huge round of applause, let us welcome, sir. సభకు నమస్కారం. స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. రమేష్ గారి పవర్ ప్యాక్డ్ సెషన్ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలి సార్? నేను మాట్లాడాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ కూడా మీరే మాట్లాడేశారు, స్క్రీన్ టైం గురించి, పిల్లల గురించి కదా. మొదటగా వందే మాతరం ఫుల్ వెర్షన్ పాడినందుకు సింగర్కి, ఆర్గనైజర్స్కి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్. వందే మాతరం గీతం 150 సంవత్సరాల సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఉన్న 190 పైగా దేశాలలో ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది.
ఈ దేశం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది జ్ఞానభూమి, ప్రపంచం మొత్తానికి జ్ఞానం ఇచ్చింది. ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క గిఫ్ట్ ఇచ్చే ప్రపంచానికి. ఇప్పుడు జర్మనీ టెక్నాలజీ లాంటివి ఇచ్చి ఉండొచ్చు, జపాన్ టెక్నాలజీ లాంటివి ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఒక దేశం మంచి కార్లు తయారు చేసి ఇస్తుంది, ఒక దేశం ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో గొప్పగా ఉంటుంది, ఒక దేశం సాఫ్ట్వేర్ వల్ల ఉంటుంది, ఒక దేశం మెడికల్ హిస్టరీలో గొప్పగా ఉండొచ్చు. కానీ భారతదేశం యొక్క గిఫ్ట్ ప్రపంచానికి ఏంటంటే జ్ఞానము మొదటిది, రెండోది కుటుంబ వ్యవస్థ. ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ ఉన్న దేశము ఈ దేశం మాత్రమే. నేను చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు, క్విక్గా 2 minutesలో కంప్లీట్ చేస్తున్న స్పీచ్ని. ఒకటి, కుటుంబ వ్యవస్థను మనం తప్పకుండా కాపాడుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవస్థ రోజు రోజుకి చిన్నాభిన్నం అవడం వల్ల అనేక శారీరక, మానసిక, సామాజిక రుగ్మతలన్నీ వస్తున్నాయి. నేను అందరూ తల్లిదండ్రులకి ఇప్పుడున్న పిల్లలందరూ కోరుకునేది అంటే అట్లీస్ట్ వారంలో ఒక్కసారైనా ఫోన్ని చాలా దూరంగా పెట్టి కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి భోంచేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇది చాలా మంది కుటుంబాల్లో కూడా జరగట్లేదు. ఆ విషయం మనందరికి కూడా తెలుసు. రెండో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లల్లో మన టాలెంట్ చూస్తున్నాం కదా, ఈ టాలెంట్ కారణము ఈ పిల్లలు చేసిన సాధన, దాంతోపాటు తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణతో చెప్తాను. యూజువల్గా మంచి వాళ్ళ కడుపులో మంచి వాళ్ళు పుట్టాలి, చెడ్డ వాళ్ళకి చెడ్డ పిల్లలు పుట్టాలి. భక్త ప్రహ్లాదుడు అనే అతను రాక్షసుల వల్ల పిల్లవాడు. రాక్షసుల పిల్లవాడి కోసం అని చెప్పి విష్ణుమూర్తి అవతారాల్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అవతారం వచ్చింది. అలాగే గాంధారి మాత చాలా గొప్ప పతివ్రత. ఆమె శపిస్తే సాక్షాత్తు భగవంతుడి శవం దొరకడానికి వారం రోజులు పట్టింది. భగవంతుని సైతం శపించగలిగినంత గొప్ప స్త్రీ కడుపులో 100 మంది చెడు లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలు పుట్టారు. అదే రాక్షసి కడుపులో గొప్ప పిల్లవాడు పుట్టాడు. దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది? మనమందరం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే గర్భం సమయంలో తల్లి ఆలోచన, తల్లి ఉన్న వాతావరణము, కుటుంబ సభ్యులు తల్లికిచ్చే సపోర్టు అండ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఉంది దీనికి. మొదటి 1000 రోజులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తల్లి గర్భంలో ఉన్న 9 నెలలు, తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మెదడు డెవలప్మెంట్ సుమారుగా 90% కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 5 సంవత్సరాలు అప్పటికి మెదడు ఎదుగుదల 95% కంప్లీట్ అవుతుంది. తర్వాత అంతా ఇప్పుడు ఏదైనా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత ఏం చేసినా పెయింటింగ్ వేసుకోవడం లాంటిదే, పెద్దగా మార్పులు చేర్పులు ఏం చేయలేము. సో తల్లిదండ్రులకి మీరందరూ కూడా చాలా గొప్ప తల్లిదండ్రులు. అందుకోసమనే మీ పిల్లలు ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఇంత టాలెంట్ని ప్రదర్శించగలుగుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడున్న యూత్కి, యంగ్ జనరేషన్కి దయచేసి ఇవ్వండి. కుటుంబ సంస్కారాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ప్లస్ ఈ కెరీర్ పరంగా లేకపోతే ఈ సోషల్ మీడియా మాయలోనో, ఈ నేము ఫేము దానిలోనో మనం కొట్టుకొని పోకూడదు. ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి కానీ మనోస్థితి బాగుండాలి. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు కూడా మనకి చాలా వ్యాధుల వల్ల మరణాలు అలాంటివి సంభవించేటివి. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హార్ట్ అటాక్తో చాలా మంది చనిపోతారని అనుకుంటారు, కానీ భవిష్యత్తులోనే కాదు ఇప్పుడు కూడా కానీ హార్ట్ అటాక్ అంటే థాట్ అటాక్ అనేది చాలా డేంజరస్. సో మానసికంగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి వివరించి మానసికంగా బలవంతులను తయారు చేయాలి. సో చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, ఒకటి, పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. దానికి మన కుటుంబ వ్యవస్థనే ప్రధానమైంది. మన కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకోవాలి. సెకండ్ విషయం, న్యూట్రిషన్ ఆస్పెక్ట్లో మన కిషోర్ గారు ఉన్నారు. మేము చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము. ప్రతిదీ కూడా బయట నుంచి తీసుకొని తినడం అనేది మన పిల్లలకి మనకు కూడా అలవాటైంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అంగట్లో కొనుక్కొని ఆర్డర్ పెట్టుకొని తింటే హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతారు, అమ్మ తయారు చేసి పెట్టింది తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. స్క్రీన్ టైం గురించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు. లెస్ దాన్ 2 years పిల్లలకి స్క్రీన్ టైం 0. అంటే యాజ్ ఎ డాక్టర్గా సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్తో చెప్తున్నా, లెస్ దాన్ 2 years పిల్లలకి స్క్రీన్ టైం 0. అసలు స్క్రీన్ అలవాటు చేయకూడదు 2 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి. 2 నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లలకి మ్యాక్సిమం స్క్రీన్ టైం 1 hour ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ కోసం అండర్ సూపర్విజన్, పెద్దల పర్యవేక్షణలో గంట సేపు ఏదైనా నేర్పించడం కోసం, కలర్స్, బొమ్మలు ఏదైనా నేర్పించడం కోసం చూపించవచ్చు. 5 to 12 years పిల్లలకి మ్యాక్సిమం స్క్రీన్ టైం ఈజ్ 2 hours. అది కూడా స్కూల్ పర్పస్లో మాత్రమే, ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని చెప్పి. సో ఎంత స్క్రీన్కి దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. స్క్రీన్ టైంకి స్లీప్ టైంకి మధ్యలో కనీసం 1 hour గ్యాప్ ఉండాలా. స్క్రీన్ చూస్తూ పడుకుంటారు, చెప్పారు ఇందాక రమేష్ గారు, ఆ రీల్స్ చూస్తూ పడుకుంటే స్లీప్లో మెమరీ కన్సల్టేషన్ జరుగుతుంది. మన ఆలోచనలన్నీ ప్యూరిఫై అయ్యేది స్లీప్లో. సో రీల్స్ చూస్తే అలాంటి వాళ్ళే అవుతారు. అందుకనే మనం చాలా గొప్ప గొప్ప పిల్లలు ఎందుకు తయారవుతలేరంటే, చిన్నప్పటి నుంచి నేను ముంబైకి రాను ఇలాంటి పాటలు వింటూ పెరిగితే అట్లనే ఉంటారు. భగవద్గీత శ్లోకం పాప వినిపించింది,
మనం భగవద్గీతను ఏదో ఒక మత గ్రంథం లాగా కృష్ణుని ఒక భగవంతుడిలాగా చేసి పూజ చేయడం వల్ల మనకి ప్రయోజనం ఉండదు. అసలు నాకు యుద్ధం వద్దు, రాజ్యం వద్దు, నాకు ఏమీ వద్దు అని చెప్పిన ఒక యుద్ధ వీరుడి చేతిలో యుద్ధం చేపించిన గొప్ప ఫిలాసఫికల్ బుక్ భగవద్గీత. దాని అర్థాన్ని మన పిల్లలందరూ కూడా వివరించాలా, మన సంస్కృతిని అందరూ కూడా వదిలిపెట్టకూడదు మనము. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కి, ఎస్పెషల్లీ రాంబాబు గారికి, వాళ్ళ సత్యమైన పూజిత మేడంకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ మన మనస్థితి బాగుండాలి అని చెప్పారు సార్. అంటే నో మ్యాటర్ హౌ ద సిచ్యువేషన్ మైట్ బి, బట్ ఆర్ మెంటల్ హెల్త్ ఈస్ ట్రూలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ కిడ్స్ అని మరొక్కసారి తెలియజేసిన సార్కి ఎవ్రీబడి లెట్ us put our hands together and let us thank Gunduru Surendra Babu garu for his wonderful words of wisdom. Moving forward, now I would like to invite our guest of honor, Sri Lakshmi Narayana garu, CFO of Prime 9 TV, with a huge round of applause, please. We welcome you, sir. Please address the gathering. సభ మీద కూర్చున్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. అండ్ ఐ విష్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ హానర్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్, Vishwaguru organization. I was happy to hear about Vishwaguru, where the hidden talent is picked and awarded. We should encourage such kind of platforms. I congratulate the kids who were awarded for the talents. I feel such kind of platforms should be encouraged by government and corporates. I wish their work go long way and pick the talents and encourage way. And as a media partner, we encourage for each and every event. And thanking you all. Thank you so much, sir, for your valuable words. Moving forward, now it's time to invite our guest of honor, Sri Balireddy Prithviraj garu. We request you to please address the gathering, sir. విచ్చేసిన అతిథులందరికీ, కళాభిమానులందరికీ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం అంటే సచివాలయ రాంబాబు గారి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ప్రతిభ ఎక్కడ ఉంటే ఆయన అక్కడ ఉంటారండి, ప్రోత్సహించాలి. ఇది ఎంతమందికి ఉందండి, ఒక మన రాష్ట్రంలో కానీ ఇటు దేశంలో కానీ అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అవార్డ్సే, మొత్తం అన్ని రకాలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లే. వీడు మనోడు ఉత్తమ నటుడు, వీడికి ఇవ్వండి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని నువ్వు తీసుకో, ఇలా పంచుకుంటున్నారు. ఇది వాస్తవం అండి. ఇది చెప్పాలంటే గట్స్ ఉండాలి, అవి ఉన్నాయి కాబట్టి పృథ్వీరాజు వీడు ఏది మాట్లాడినా కాంట్రవర్సీ. అంటే ఒక ప్రతిభని గుర్తించటం, నిష్పక్షపాతంగా కమిటీ పెట్టి వాళ్ళ సతీమణి గారు కానీ, మన రాంబాబు గారు కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు కానీ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి వారికి ఇంటిమేట్ చేసి వాళ్ళని పిలిపించి వారిని సన్మానించడం అనేది గొప్ప విషయం. మనం సినిమా ఫంక్షన్లు కానీ, పొలిటికల్ ఫంక్షన్లు కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటాం, అది వేరే విషయం. అది ఇది మటుకు చాలా ఉత్తమమైనదని నేను భావిస్తాను. అది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే రేపు భావి తరాలకి వీళ్ళే పునాది. ఇప్పుడు అన్నట్టు సార్ అన్నారు ఏదో బొంబాయికి రాను అన్నది, డాక్టర్ గారు అన్నది. ఇదే ఇన్సిడెంట్ 8 months బ్యాక్ నేను యుఎస్ వెళ్తే, సరే 3 రోజులు ఫంక్షను, ఒక రోజు ఫంక్షన్ అయిపోయింది, ఒకళ్ళ ఇంట్లో భోజనానికి పిలిచారు. భోజనానికి పిలిస్తే ఆ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. మేమందరం భాగవతం చూసామండి, చాలా అద్భుతంగా బాపు గారి దర్శకత్వంలో భాగవతం చాలా. ఇప్పుడు అసలు ఏంటి ఈ జనరేషన్, ఏంటి రేపు రామాయణ మహాభారతాలంటే ఏంటి తెలియాలని బాపు గారు, రామోజీరావు గారు కలిసి భాగవతం ఆ సీరియల్ చేపట్టి అన్ని లాంగ్వేజ్లో టెలికాస్ట్ చేశారు. బట్ జనరేషన్ ఎలా ఉందో చెప్తున్నాం. పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తున్నాం, గ్రాండ్ ఫాదర్ హూ ఈజ్ హీ అని అడిగారు. ఈజ్ ఏ యాక్టర్. ఓ ఓకే, యూఆర్ వేరింగ్ దట్ టర్బన్ అండ్ ఆల్ దిస్, యూఆర్ పృథ్వీరాజ్ అని అన్నాడు. దేవేంద్రుడి క్యారెక్టర్ ఆయన, అది పృథ్వీరాజ్ కాదు అది. అంటే మన చరిత్ర మనం ఎంత వెనకబడిపోయామంటే, రీల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా రీల్సే. ఈ రీల్స్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయినాయో ఆ కుటుంబం మీద గ్రిప్ పోయింది.
అవి ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ అయినా ఒక మంచి శారీ కట్టుకోవటం, ఎలా ఉందన్న ఒక రీలు, మళ్ళీ ఈ రీల్ అక్కడికి షేర్ చేయటం, ఆ ఫ్రెండ్స్ ఏమో మళ్ళీ చేయటం, మళ్ళీ ఏదైనా పెళ్ళికి వెళ్తే అక్కడ చేయటం, ఈ గోల మనం ఎక్కడ భరిస్తామండి. చక్కగా పిల్లల్ని పాత రోజుల్లో ఎలాగుందో, మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఎలా ఉందో అలాగా ఆ సంస్కృతి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇంటికి రాగానే ఆ పొద్దున్న నుంచి నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళావు, కాలేజీకి వెళ్ళావు, ఏం చేసావు అని ఒకసారి ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడండి వాళ్ళతోటి. ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పాలు, హార్లిక్స్ ఏదో ఇచ్చి, నాన్న ఒక గంట నువ్వు చదువుకో, పక్కన కూర్చుని తల్లిదండ్రులు చెప్పించగలిగితే అందరూ ఇలాగా విశ్వగురు అవార్డ్స్ తీసుకునే స్థాయికి వస్తారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ఆ ఊరు ఎప్పుడు అకాడమీ తీసుకొస్తారు, ఆడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. మా వాడు సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా, విరాట్ కోహ్లీ లాగా బ్రహ్మాండంగా ఆడేయాలని ఆడికి ఒక కిట్ అని కొనిచ్చేస్తారు. ఆడెళ్తే నీరసంగా నిద్రపోతాం, ఎందుకుగా బాబు పొద్దున్న 4 గంటలు లేపుతున్నారు అన్నాడు. ఆ డెడికేషన్, ఆ మోటివేషను వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ ఎంచుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్లోనే వాళ్ళని పైకి తేవాలని తల్లిదండ్రులని ప్రత్యేకంగా నేను అడుగుతున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే బలవంతంగా మనం రుద్దకూడదు. వాడి మైండ్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే అతను ఒక ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్తాడని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక మా రమేష్ గారు కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి CEO మా ప్రైమ్ వెంకటేశ్వర గారు ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాడు. అది ఆరోగ్యం, అదే ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం. అంటే వెంకటేశ్వర గారు చిరునవ్వు చూస్తే సరిపోద్ది. అలాగే అక్కడ వారి అబ్బాయి గారు అంటే ఇప్పుడే పరిచయం చేశారు నాకు. అలాగే ఇక్కడ మా సోదరుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్లా ఉంటాడు కిషోర్ గారు. మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఈ ప్రైమ్ ద్వారా ఒక అద్భుతంగా, అంటే గొప్ప చెప్పడం అని కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఆయన వెంకటేశ్వర గారు ఏమనేవారంటే, ఇలా వద్దండి, ఇలా ఉంటే బాగుండవు, ఇలా ఉండాలి. మనం ఒక జవాబుదారీతనంగా మీడియా రంగంలోకి వచ్చాం. మనం లాస్ అయినా పర్వాలేదు, ఏదైతే అది మనం మాట్లాడి ఏది పడితే అది పెట్టకూడదు అని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి, ఇప్పుడు కాదు, దగ్గర ఒక 5 ఏళ్ళ నుంచి వారి తోటి నాకు పరిచయం. వారు అప్పుడు అలాగే ఉన్నారు, ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు. ఆ క్రెడిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ప్రైమ్ లైన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఛానల్ అని అంటున్నారు. సో ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట చెప్పగలుగుతా. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారిలాగా అందరూ మాట్లాడాలంటే కష్టం. స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణ, ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి నీతి, నిజాయితీ అవన్నీ పుణిగిపుచ్చుకొని దైవం పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి సనాతన ధర్మం అని ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నారు. ఆ సనాతన ధర్మాన్ని, హిందూ ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. బ్రహ్మముహూర్తం లేచి ఆయన పూజ చేసి అదే బాటలో మా బాలయ్య బాబు గారు ఉన్నారు. అందుకే ఆయన ఎప్పుడు చూడండి నిత్యావనుడు. అప్పుడు ఆయన ఏదో కోపం అండి పెడుతున్నారని అంటే అది ఏం లేదు, ప్రత్యక్షంగా మేము ఆయనతోటి ట్రావెల్ అవుతున్నాం కాబట్టి చెప్తాం అన్నమాట. ఒక ఇన్సిడెంటు, తుని నుంచి కారు వెళ్తుంది, బుద్ధిగారు ఇక్కడ తలుపుల టెంపుల్ చాలా బాగా ఫేమస్ అంట కదా, మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి దర్శనం చేసుకుంటాం అన్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఫుల్ జనం ఉన్నారు బాబు, ఇప్పుడు ఇక్కడ బండి ఆపితే వచ్చేస్తారంటే, మా ఫ్యాన్స్ అందరూ కన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళాలంటే 3 పడుకున్నారు రోడ్డుకి అడ్డంగా. వాడు ఎంతసేపు చెప్పినా లెగట్లా. ఆయన దిగాడు, బాబు లెగ అంటే లెగట్లా. 3కి 3 చెంపదప్పులు పడ్డాక జై బాలయ్య అన్నారు అంతే. అంటే స్వాతంత్రం ఇస్తారు, ఫోటోలు దిగుతారు, అందరితో మాట్లాడతారు. దాన్ని మనం ఎక్కువ చేసుకుని ఫోటో దిగాలంటే దిగచ్చు కానీ భుజమై చేయండి అంటాడు ఒకడు. అటువంటిప్పుడు కోపం వస్తుంది. ఆయన చేసినటువంటి, ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఆయన హిందూ ధర్మం మీదే ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తున్నారు. అఖండ 2 కూడా అదే సినిమా. నిజంగా గొప్ప సినిమాలు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్నాయండి. కానీ ఇక్కడ మధ్యలో వచ్చే కొన్ని సినిమాలు ఏదో వ్యాపారాత్మకంగా ఇది ఉండాలి, యూత్ ఇలాగా, యూత్ ఏమీ ఉండరండి. ఇప్పుడు ఆ యూత్ పోయింది. ఇప్పుడు యూత్ చెడిపోయారు. ఇప్పుడు మొత్తం సోషల్ మీడియా రావటం, సినిమాకి ఒక ఇది లేదు, హద్దు లేదు, స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్స్కి ఒక విలువ లేదు. ఎప్పుడో సుడిగుండాల సినిమాలో రమేష్ గారు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు మాట,
దాంట్లో అడుగుతారన్నమాట. నాగేశ్వర గారు చెప్తారు, విద్యార్థులకు విలువ లేదు అంటే, ఒక విద్యార్థిని దండిస్తే ప్రజలు దండిస్తారు, ప్రజానాయకులు అసెంబ్లీలో దుమ్మెత్తిపోస్తారు. ఇలా ఉంది మన వ్యవస్థ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు కాదు, ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు, దాదాపు ఒక 45 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారన్నమాట. అంటే టంగుటూరు వీరేశలింగం పంతులు అంటే అదేదో గుడివాడలో మారుమూల గ్రామం అనుకుంటారని చెప్పాడు ఆయన. అంత అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఉన్నారండి. ఇంత విద్యావేత్తలు, ఇంత మేధావుల మధ్యలో కూడా మన చరిత్ర గురించి ఎవరో చెప్పట్లేదు. మనం ఎన్ని డిగ్రీలు వచ్చినాయి, మనం పిహెచ్డీ చేసామా, మనం ఎంఎస్ చేసాము, యూఎస్ఎల్ ఏమో డబ్బులు సంపాదించాము, ఇవి కాదండి. పిల్లలకి మన చరిత్ర గురించి తెలియజేయండి. ఇంతకుముందు ఎవరో అన్నారు, అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఇంట్లో ఉండి కుటుంబ వ్యవస్థ. ఇప్పుడు ఎక్కడుందండి కుటుంబ వ్యవస్థ? మా ఊర్లో తాడేపల్లిగూడెంలో ఒక పెద్ద మహాపట్టణం కాదు, అలా అని పల్లెటూరు కాదు. ఇటు వెళ్తుంటే ఒరే మీ ఓడేంట్రా వంతినవతల కృష్ణబాలాజీ థియేటర్ దగ్గర ఉన్నాడంటే ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏమీ లేవు. ల్యాండ్ లైన్ కూడా ఎవరో డబ్బున్న వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేది. అది అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ ఉండటం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న 10 మంది ఎక్కడో ఒక చోట అటు తిరుగుతున్నప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, పిల్ల ఏం చేస్తున్నాడో తెలిసిపోద్ది. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థలో సాధక బాధకాలు, అందరూ కలిసి ఒకే చోట కలిసి భోజనం చేయడం, ఆ ఫోన్ పక్కన పెట్టమన్నారు డాక్టర్ గారు. అది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఈ రోజు నుంచి పాటిస్తాం మీ చెప్పినటువంటి మాట. ఆ ఫోన్ పక్కన పెడదు, ఏం చచ్చిపోం కదండి. ఫోన్ చేసేటప్పుడు చక్కగా అందరితో మాట్లాడుకోవాలి. ఏం జరిగింది, స్కోర్ ఎంత, అది ఉంది కదా టీవీ సపరేట్గా. కాబట్టి విశ్వగురు, ఈ మా విశ్వగురు వర్సెడ్ భూమి అవార్డ్స్ ప్రతిభా పురస్కారాలు, ఆయన నిజంగా నవ్వుతూ ఉంటారు. కానీ సచివాల రాంబాబు గారు నిజంగా ఒక ప్రోగ్రాం చేయాలంటే ఒక పక్క స్పాన్సర్స్ కావాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మేము మా వెంకటేశ్వర గారు నేర్చుకున్నాం. ఏమంటే అంత అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం, స్పాన్సర్లు అందరూ నవ్వుతూనే ఉంటారు, ఎవరు రాడు మా దగ్గర కానీ ఉంటాయి. కాబట్టి అంటే దాని బాధలు దానికి ఉన్నాయి. ఇలాంటి వాటికి మీరు స్పాన్సర్ చేస్తే అబ్బా అద్భుతం రా, ఒక మంచి నర్తకు వచ్చింది, ఒక మంచి అబ్బాయి చదువులో మంచి ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నాడని చెప్పి మనం హర్షించవచ్చు. సో ఇలాంటి అవార్డులు రావాలని, ఎందుకంటే భాష నేర్చుకోవాలి, భాష మీద కమాండింగ్ ఉండాలి, భాష మీద ఇది ఉండాలి. అది ఎందుకంటే ఇది గట్టిగా చెప్తున్నామండి. ఏ యాక్టరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సాయి కుమార్ గారు చెప్పారు, ఏది కనిపించే 3 సింహాలు నీతికి న్యాయానికి ప్రతీకలు అయితే అని చెప్పారు కదా. అది రాజశేఖర్ గారు చెప్తే ఎలా ఉందండి? అది అక్కడ ఉన్న 100 ఇక్కడ వచ్చేసింది 10. ఏమి రాజశేఖర్ అది ఇట్లా చెప్పారు మీరు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు మా బాలయ్య గారు మాట్లాడింది చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. ఏది సినిమాలో వేరు, వేదిక మీద వేరు. అలాగా విశ్వగురు అవార్డు అందుకున్నాం, మనం పిల్లలందరం అందుకున్నాం, ప్రతిభకు పురస్కారం వచ్చింది, మీ పెర్ఫార్మెన్స్కి అవార్డు వచ్చింది. కాబట్టి అవార్డుని మీరు ఎప్పుడు చూసినా మనం ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా మనం స్టూడెంట్స్ ఇంకా మనం ఎదగాలి, పైకి రావాలి అని తెలుసుకోండి. ఈ సోషల్ మీడియాని, ఈ ఫోన్స్ని అన్నీ పక్కన పడేయండి. ఏదన్నా మంచి విషయం ఉంటే దానికి ఒకటి వరంగల్లో ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం గాంధీ జయంతి నేను వెళ్ళా చీఫ్ గెస్ట్గా. వెళ్తే నేను చూసి ఆర్గనైజర్కి పక్కన చెప్తామంటే అక్కడంతా పెద్ద పెద్ద ఎమ్మెల్యేలు, జడ్పీ చైర్మన్లు అందరూ ఉన్నారు. నువ్వు ఊరికినా జడ్పీ చైర్మన్ తెలుసు అంటే, సార్ ఇది గాంధీ సినిమాలో వేసిన యాక్టర్ ఫోటో సార్, అది ఒరిజినల్ గాంధీ గారి ఫోటో కదండి అన్న. అయ్యా బాబోయ్ కొంప ముంచేశారు మీరు. అప్పుడు సోషల్ మీడియా అంత యాక్టివ్ లేదు, కొంప ముంచేశారు మీరు. ఇప్పుడు సరే సైలెంట్గా ఊరుకోండి, మీరు ఊరుకోండి, నా మీద ఒట్టు అన్నాడు ఆయన. అది పెట్టేశారు, బెన్ కింగ్స్లీ ఎవరు ఆయన పేరు, అది ఫోటో పెట్టేశారు పెద్దది. అందరూ గాంధీ మహాత్ముడు, అది గొప్ప స్వాతంత్ర యోధుడు, అది ఇదని అన్ని మాట్లాడుతుంటే చూస్తే సినిమాలో వ్యక్తి క్యారెక్టర్ వేసిన ఆయన. సో బయటకు వచ్చాక తర్వాత ఎవరో సోదరుడు చూసి ఆ ఫోటో పెట్టి నెట్లో పెట్టాడు, అది ఇలా జరిగిందని. సో తెలియనివి చాలా ఉంటాయి మనకి. రోజు ఒక పేజీ తీస్తే రోజుకోటి ఉంటాయి, రోజుకోటి మనం చదువుకోవచ్చు. రోజు ఒకటి చదవండి పోనీ, వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయో, ఎవరెవరు ఎలా పైకి వచ్చారో రోజు ఒకటి చదివితే మనం అద్భుతంగా మన తెలుస్తుంది. సినిమాలు ఇవన్నీ
నిజంగా విజయ్ దేవరకొండ గారు అలా మాట్లాడతారండి, నాకు తెలియదు. నేను ఎక్కువ చూడాల, ఒకే సినిమా ఆయన నేను కలిసి యాక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడ చూడలేదు. అంటే నేను కలిసిన వ్యక్తుల్లో గొప్ప వ్యక్తి, అది జీవితంలో మళ్ళీ మర్చిపోలేనటువంటి మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. అప్పుడు ఆయన అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళానండి. నేను ఎవరో ఆయనకి ఏం తెలుస్తుందని నేను వెళ్ళి మామూలుగా పరిచయం చేశారు, తీసుకెళ్ళి అబిడ్స్లో హౌస్, అప్పుడు ఆయన దాంట్లో ఉన్నారు. చలపతిరావు గారు, అన్నగారు వీడు మీ క్యారెక్టర్ చేశాడు అన్నాడు. ఇది ఎక్కడ గొడవరా ఆయన మళ్ళీ లేనిపోనిది అంటే, ఫస్ట్ నా ఎంట్రీ పొలిటికల్ సినిమా, ఆయన క్యారెక్టర్ ఇమిటేట్ చేశాను. ఎంత తప్పు అండి, మనకు తెలియదు, అది చేసాం. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఆయనతో పలకరించి చెప్పాలి, నేను చేయించారు సార్, నాకేం తెలుసు, నన్ను నేను ఇండస్ట్రీ నాకేం తెలియదు అని అంటే, సరే వెళ్ళాను, కాలుకు దండం పెట్టి ఆయనకి. అద్భుతం. ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఆ సినిమా డబ్బింగ్ వేరే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ చెప్తున్నాడు, బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర డబ్బింగ్కి రామారావు గారు వచ్చారు. కలుగుతామండి అని అంటే, ఆయన రానివారు, మీరు పక్క జరగండి, మీరు చేసిందే తప్పు, మీరు ఏంటి అది అని పక్క లాగేశారు. ఇదేంటిది, మనం ఏం చేసాం, మనకి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. ఏం బ్రదర్ మీరు చేయకపోతే వేరే ఇంకెవరైనా చేసేవారు, ఇంకెప్పుడు అటువంటి క్యారెక్టర్ చేయకండి అన్న. మీకు ఏమొచ్చు అన్నాడు. నాకు ఏమొచ్చు అని అంటే, నేను రోజు ధూళిపాల గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని డిక్షన్ మాడ్యులేషన్ నేర్చుకున్నానండి. మీ క్యారెక్టర్ చెప్తానన్నా, మొత్తం దానవీర సూరకర్ణలో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ చెప్పేస్తాను నేను అన్న. అవి వద్దు, శకుని క్యారెక్టర్ చెప్పండి అన్న. శకుని క్యారెక్టరు ఎందుకంటే మా సోదరుడు ఇప్పుడు మాట్లాడారు కాబట్టి, మా యుఎస్ రమేష్కి పోటీగా నేను కూడా ఒక డైలాగ్ చెప్పకపోతే నటుడిగా మేము కరెక్ట్ కాదు. అదేంటంటే, దుర్యోధనుడు కూర్చుని ఉంటాడు, శకుని ఎంటర్ అవుతాడు. చాలామందికి చూసుంటారు సినిమా ఇప్పుడున్న జనరేషను. అప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడతారంటే, అయిపోయిందమ్మా ఇది, అనిమిత్త క్రోధంతో అసూయాగ్రస్తుడై రాజసూయానికి వెళ్ళలేదంటుంది వెర్రి లోకం. ఒకవేళ నీవు వెళ్ళనిచో యాగమా ఆగున్నది కాదు, వెళ్ళినచో స్వజనం మీద సమాధానంతో వచ్చాడన్న మంచి పేరు నీకు దక్కుతుంది. ఎదురి బలాన్ని బలగాన్ని చూసి అదను చెక్కుతుంది. వాడు పేరుకి ధర్మరాజే, జోదరి, వ్యసనపరుడు. ఆ మిషతోనే వాడిని అత్తనకు రావించి పాచికలాడించి ఓడించి సర్వము హరించి నీవు నీ సతసోదరులు యశోరక్ష పరిరక్షకుడైన ఈ రాధేయుడు సమస్త సామంత మహిపాల మండలాధీశుల చూసి గొల్లున నవ్వ పాండవుల పంచ ప్రాణములు విలవిల పోవ అయ్యారే నాటి మేనల్లుని పరాభవమునకు మామ శకును చేసిన పరిహారం ఇదా అని హురే హురే అని సమస్త లోకముల హర్షధ్వానములు సలుప నా చరిత్ర భారతీయ ఇతిహాస పుటములపై సువర్ణాక్షరములతో లిఖింపబడినట్లు పగ తీర్చనుచు నేను నీ మేనమామ శకునినే కాదు, నీ తల్లి గాంధారీదేవి తోడుకిన వాడినే కాదు. పందెం చెప్పు ధర్మానందన 1-3 బాలుడు నీ సంఖ్యాశాస్త్రము సంస్కృతి పాత్రం అని అంటాడనమాట. అది అంటే కొంచెం వాయిస్ కోల్డ్ ఉండడం వల్ల చెప్పలేకపోయాం, సమయాభావం కూడా చాలా ఎక్కువ తీసుకున్నాను నేను. అలా ఆ మహానుభావుడి దగ్గర నా డిక్షన్ చెప్పంగానే వెరీ గుడ్, మీరు బ్రహ్మాండమైన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కైకాల్సి వచ్చినారు అట్లాగా, యువర్ ఎలిజిబుల్ గో త్రూ అన్నారు రామారావు గారు బొట్టు పెట్టి. అంతకన్నా ఆస్కార్ అవార్డు ఇంకేముంటుందంటే ఇంకా జీవితంలో. తర్వాత అది మా సచివాల రాంబాబు గారు ఇచ్చిన విశ్వగురు అవార్డు అదే. సో ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ, ముఖ్యంగా మదర్స్కి, ఫాదర్స్కి, చిల్డ్రన్స్కి అందరికీ, మీరు రోజుకి ఏదో టైంలో వాళ్ళకి ఏదైనా టిఫిన్ పెడతాను ఏదో పెడతారు, మన చరిత్ర గురించి తెలియజేయండి. అలా అట్లీస్ట్ బిహేవియర్ తల్లిదండ్రులతోటి, అమ్మమ్మలతోటి, నానమ్మలతోటి ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా ఉండాలి అనేది ఓల్డ్ ఏజ్ స్కూల్లో వదిలేయటం కాదండి. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు గౌరవించాలి, ఉన్నప్పుడు గౌరవించరు. చనిపోయాక ఒక పెద్ద ఫోటో, 10వ రోజు పెద్ద బ్రహ్మాండంగా నువ్వెంత పెట్టావు నేనెంత పెట్టాను భోజనాలు, ఇవి కాదండి. జీవితకాలం వాళ్ళు బతుకున్నంత వరకు మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు మనం ఎప్పుడూ పొద్దున్న లేచి కాళ్ళకు దండం పెట్టి మనం బయటికి వెళ్తే అదే మనకి విజయం. దేవుళ్ళు గోపురాలు కాదండి, మెయిన్ తల్లిదండ్రులు కాళ్ళకి దండం పెట్టి వాళ్ళకి నేర్పితే. అది ఒక చిన్న ఓరడు గుర్తొచ్చింది. తల్లి పడే బాధ నేను యూఎస్లో ఒక మీటింగ్లో చెప్పాను. 32 పక్కటెముకలు విరిగిపోయిన బిడ్డకి జన్మనిస్తుంది. ఆ పెయిన్ మామూలు పెయిన్ కాదండి.
తను చనిపోతూ బిడ్డని ఆవిడ ప్రసవిస్తుంది. అంత ఒత్తిడి, అంత మానసికమైన ఇది ఉన్నా కూడా జన్మనిస్తుంది ఆ తల్లి గొప్పది. ఆ తల్లి కాళ్ళకి నమస్కరించాలి మనం. ఏదో నాకు తోచింది మీకు చెప్పే, మీకు బాగుందంటే తప్పట్లు కొట్టండి, లేకపోతే లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్, మన భావి భారత నిర్మాణానికి పునాది మన పిల్లలు. అండ్ వారి ఎదుగుదలలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తేది మన తల్లిదండ్రులని చెప్పకనే చెప్పిన మన పృథ్వీరాజ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ లెట్ us give him a huge round of applause for the wonderful words of wisdom. Thank you. And moving forward, now it's time to invite our guest of honor, Sri Kishore Garu, Prime TV Health CEO. Let us all put our hands together for Kishore Garu. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈ సభ రెండు రకాలుగా జీవితంలో మర్చిపోలేనిదని నాకు అనిపిస్తుంది. ఒకటేంటంటే వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు కూర్చోవటం ఒకటి, అలాగే మన రమేష్ గారు ఎంతోమందిని పెద్దల్ని ఇన్వైట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి మనం అందరం అంటే నిస్వార్థంగా నవ్వుకోవటం అనమాట. ఏదో మొహం వచ్చేసి కోసం ఎవరో నవ్వుతున్నారు కాబట్టి నవ్వాలి అని కాకుండా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకోవటం. ఆపుకున్నాం యాక్చువల్గా బాగోదేమో అని నవ్వుకోవడం, లేదా కింద పడి నవ్వేవాళ్ళమేమో. సో రెండో విషయం ఏంటంటే అంతమంది పెద్దల్ని ఆయన ఆహ్వానించారు, రాంబాబు గారు ఈ పెద్దల్ని ఆహ్వానించారు. ఇటువంటి సభలో మొట్టమొదటిసారిగా మా కుటుంబ సభ్యులు ముగ్గురం పైడికొండల వాళ్ళు కూర్చోవడం అనేటువంటిది మర్చిపోలేనటువంటి రోజు. సో మేము మేబీ ఇది మొదటి సభ ఏమో అనుకుంటున్నాను. మా పైడికొండల మాణిక్యాలరావు గారు మాత్రమే సభలో కూర్చున్నప్పుడు మేమందరం కూడా పైడికొండల వాళ్ళందరూ గర్వంగా చూసేవాళ్ళం, అబ్బా మన పైడికొండల గారు వాళ్ళు మినిస్టర్ అయ్యారని. తర్వాత నాకు చాలా ఆనందం, ఒక సంస్థలో ముగ్గురం పనిచేస్తూ అన్నదమ్ములుగా మేమిద్దరం మా అన్నయ్య గారు అబ్బాయిలాగా ముఖ్యమైనటువంటి శాఖల్లో ఏమైనా సరే మీరు కూడా మా ఫ్యామిలీ వేశారు. ఆ సంస్థని ఏమైనా సరే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశంతో అహర్నిశలు, అంటే మా అన్నయ్యకి మరి 60 వచ్చినాయి, కానీ మాకంటే మా ఇద్దరికంటే కూడా చాలా యంగానే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆలోచన విధానాలు ఇందాక పృథ్వీరాజ్ గారు చెప్పారు, చాలా ఆనందం అనిపించింది అనమాట. ఆయన ఆలోచన విధానానికి మేము దొరకం. సో ఆయన చిరునవ్వే కాదు, దాని వెనకాల ఒక 20 ఏళ్ల వయసున్న కుర్రోళ్ళలాగా ఆలోచిస్తాడు. మరి అది కూడా మాకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అట్లాగే రాంబాబు గారి గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిందేం లేదు, చాలామంది చెప్పిన విషయమే. కాకపోతే ఈ సందర్భంలో నేను తల్లిదండ్రులకైతే ఒక విషయం చెప్పాలి. మేమందరం కూడా చాలా అదృష్టవంతులం అని చెప్పాలి, ఇంక్లూడింగ్ మీ పేరెంట్స్ కూడా. ఎందుకనంటే మాకు ఆ రోజు అమ్మ నాన్న, అమ్మమ్మ తాతయ్య వీళ్ళే మాకు పరిచయం. ప్రపంచంతో మాకెవ్వరికీ సంబంధం లేదు. సో ప్రేమ అభిమానం, పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్తే ఆ టైం అన్నం తినే టైం అయితే ఆవిడ వాళ్ళ పిల్లలకి ఆవిడ పెడుతుంటే ఎరా తింటావా అని అంటే పెట్టేసే పిన్ని అనో బాబాయ్ అనో, మన కులం కానీ గోత్రం కానీ సంబంధం లేకుండా పక్కింట్లోకి భోజనం టైంకి వెళ్తే ప్లేట్లో పెడితే తినేసి వచ్చేసిన జనరేషన్ మనందరి అనుకుంటున్నాను నేను. కాకపోతే ఇవాళ మన పిల్లలు ఆ పరిస్థితుల్లో లేరు. అంటే చిన్న కుటుంబాలు అయిపోయినాయి, మనం ఏదో ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ హౌసుల్లోనో డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసుల్లోనే ఉన్నాం. గోళ్ల మధ్య మన పిల్లల్ని బంధించేసాం. పక్కనింటి వాళ్ళకి వెళ్ళకూడదు అనేటువంటిది పరిస్థితి మొబైల్స్లో రాదు. తాతయ్యతో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పటం అనేటటువంటిది ఇవాళ ఏ సంక్రాంతికో దసరాకో వెళ్ళి ఆ సందర్భంలో మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం. అది కూడా అప్పుడు కూడా తాతయ్యతో ఒక రీల్ చేస్తే బాగుండు, అదే మనస్తత్వం, కూర్చుని మాట్లాడే తత్వాలు లేవు. సో దాన్ని మళ్ళీ మనం ఆనందించిన ఆ యొక్క మంచి రోజుల్ని మన పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని అంటే ఏం చేయాలో మనమే ఒకసారి ఆలోచించాలి. మన పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని గుర్తించడానికి ఒక సంస్థ 10 సంవత్సరాల మట్టి కష్టపడుతూ మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల ప్రతిభని ఆయనకి ఒక అవార్డు రూపంలో ఇచ్చి, ఎంకరేజ్మెంట్ రూపంలో ఇచ్చి చెయ్యాలన్న తపన రాంబాబు గారు పడుతున్నప్పుడు మన పిల్లలతో మనం సమయం గడపడానికి కేటాయిస్తున్నామా లేదా అన్న విషయాన్ని మన పెద్దలందరూ, తల్లిదండ్రులందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. మనం స్క్రీన్ టైం తగ్గిస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిస్తారు.
మనం హాల్లో టీవీ పెట్టుకుని చూస్తూ నువ్వు వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు అని మనం చెప్తే మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, మీరు ఆఫీస్లో కష్టపడి వస్తే మీరు రిలాక్స్ అవ్వచ్చా? వాడు స్కూల్ నుంచి చదువుకుని వస్తే వాడు మాత్రమే చదువుకోవాలా? సో మేమిట్లా అని చెప్పేదానికంటే కూడా మనం ఇలా ఉండకూడదు. అసలు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్, మన తల్లిదండ్రుల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అనేటటువంటిది వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తే కనుక వాడు అర్థం చేసుకుంటాడు. చదువు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారో, మీ మనోభావాల్ని మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అనేటటువంటిది పిల్లలకి చెప్పటం కనుక మొదలు పెడితే చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే నాకు అతి చిన్న వయసు చాలామంది పెద్దలు కూర్చున్నారు. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఈ విషయాలన్నీ నేను నా పిల్లల దగ్గర పాటిస్తాను. మా ఇంట్లో టీవీ లేదు. చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, మాకు 4 ఫ్లోర్ల హౌస్ ఉన్నా సరే టీవీ లేదు. ఎవరైనా వస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. రాంబాబు గారు కూడా అంటారు, టీవీ లేకుండా ఎలా సార్ అని. సో టీవీ ఉంటే మా మధ్య దూరం పెంచుద్దేమో అన్న భయం. 20 సంవత్సరాల క్రితమే మా పెళ్ళైన కొత్తలోనే 22 సంవత్సరాలు 23 సంవత్సరాలు అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి. అప్పుడే నేను ఒక అందమైనటువంటి ఒప్పందం మా మామగారు అత్తగారితో మా భార్యతో, సో అది తీసుకురాకూడదని. ఇవాళ్ళకి మొబైల్స్ కూడా మేము అందరం కలిసి కూర్చున్న దగ్గర పృథ్వీరాజ్ గారు మా డాక్టర్ గారు చెప్పారు, భోజనం తినేటప్పుడు ఉండకూడదని. మా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉండం. అందరూ చక్కగా వెళ్ళి తోచినంతగా ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళకి వండి, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వండి, నేను ఇది వండాను డాడీ బాగుందా, లేకపోతే నేను ఇది చేశాను బాగుందా అనేటటువంటి ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉంటున్నాను. కాబట్టి మీకు చెప్పే అర్హత నాకు ఉంది అని అనుకుని ధైర్యం చేసి ఇంతమంది పెద్దలు ఎదురుగా చెప్పడం జరిగింది. ఏమైనా తప్పు మాట్లాడితే క్షమించానయ్య, మళ్ళీ నువ్వు తర్వాత క్లాసులు తీసుకోకూడదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెరీ నైస్ అండి. ఎస్, యాజ్ రైట్లీ సెడ్ బై కిషోర్ గారు, ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గ్రేట్ అబ్జర్వర్స్. సో మనం చేసే పనులు వీ షుడ్ సెట్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ గైడెన్స్ ఫర్ దెమ్. అండ్ మనం ఆ పనులు చేస్తూ అది చెయ్యాలి అని పిల్లలకి చెప్పడం అనే ఆలోచన చాలా గొప్పదండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిషోర్ గారు ఫర్ వన్స్ అగైన్ రిమైండింగ్ అస్, అండ్ హీ డిజర్వ్స్ అ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ప్లీజ్ everybody. And moving forward, now it's time to invite our special guest, Kumari Srilu Garu, to speak a few words on this auspicious occasion. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు శ్రీలు. కొత్త రంగుల ప్రపంచం అనే ఫిలింలో నేను హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన రాంబాబు గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ పిల్లలకి నేను కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్స్. అవార్డు ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి. సో కొంచెం నర్వస్ ఉంది, ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దాట్. అండ్ యా, ఫస్ట్ గురు మీ లైఫ్లో ఏమని చెప్తారు పిల్లలందరూ? పర్ఫెక్ట్. సో నా లైఫ్లో కూడా నా ఫస్ట్ గురువు మా పేరెంట్స్. సో నా గురువు అయిన మా ఫాదర్ పృథ్వీరాజ్ గారికి థ్యాంక్ యూ డాడీ. నన్ను ఇక్కడ దాకా సపోర్ట్ చేసి ఈ స్టేజ్ మీద ఇంతమంది పెద్దల ముందు నాకు మాట్లాడే అర్హత ఇచ్చినందుకు రాంబాబు గారికి థ్యాంక్స్. అండ్ ఇక్కడి వరకు నన్ను తీసుకొచ్చిన మా ఫాదర్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ నా లైఫ్ స్టోరీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా చిన్నది, బికాస్ నేను మీ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ స్కూలింగ్, లైక్ నేను మా ఫాదర్కి వెళ్ళి చెప్పాను, డాడీ నాకు డాక్టర్ అవ్వాలనిపిస్తుందని. ఓకే గో హెడ్, నువ్వు చదువుకో అన్నారు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 10th, డాడీ నాకు ఇంజనీరింగ్ అవ్వాలనిపిస్తుంది. ఓకే గో హెడ్ అన్నారు. ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ డాడీ ఐఎమ్ సో కన్ఫ్యూజ్, నేను ఏం తీసుకోవాలి, బైపీసీ ఎంపీసీ డాక్టర్ ఇంజనీర్ అంటే, నీ మనసు ఏం చెప్తుందో అదే విను, నీకు ఏం నచ్చితే అదే చేయని అన్నారు. సరేలే ఇంక అందరూ ఇంజనీర్ అంటున్నారు కదా అని ఎంపీసీ తీసుకున్నా. మ్యాథ్స్ నాకు అంత అర్థం కాదు. సో డాడీ నాకు అసలు మ్యాథ్స్ రావట్లేదు, సో తర్వాత ఏం చేయాలి అని అంటే, నీ మనసు ఏం చెప్తుందో అదే విను అన్నారు అప్పుడు కూడా. సరే, సో ఐఎమ్ సో ప్యాషనేటెడ్ ఇన్ కుకింగ్ అనమాట. సో మమ్మీని అడిగా, నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే, మమ్మీ నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఉంది అని అన్నా. హోటల్ మేనేజ్మెంటా అని అన్నారు. సో డాడీకి ఒక లుక్ ఇచ్చా, గో హెడ్ అన్నారు అప్పుడు కూడా. సో నా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో యూఎస్కి వెళ్ళి ఐఎమ్ లైక్ ఇండియన్ షెఫ్, సౌత్ ఇండియన్ షెఫ్ నేను. సో యూఎస్కి వెళ్ళి చాలా చేయాలని చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నా. వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ యూఎస్, లైక్ అన్నీ సిద్ధం చేసుకుని మా ఫాదర్ దగ్గరికి మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, డాడీ లైక్ 1 వీక్లో నేను ట్రావెల్ అవుతున్నాను, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇంత సపోర్ట్ చేశారు నా లైఫ్లో, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వెరీ బిగ్ స్టెప్ నౌ అంటే, అప్పుడు మా మదర్ వచ్చింది, నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు యాక్టర్ అవ్వాలని ఉంది, బట్ నేను ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలే, బట్ చిన్నప్పటి నుంచి నీకు నేను డాన్స్ నేర్పించా, యోగా నేర్పించా, మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించా,
ఎవ్రీథింగ్ యాక్టింగ్కి కావాల్సిన ప్రతిదీ నేను నేర్పించాను. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్మాల్ డ్రీమ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇన్ యువర్ బిగ్ స్క్రీన్లో చూడాలని ఒక కోరిక ఉంది నాకు. ఒక మూవీ చేసి నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పింది. సో ఒక్క నిమిషం ప్యానిక్ అయ్యాను, ఏంటిది లైఫ్ ఇలా అనుకుంటే ఇలా వెళ్తుంది ఏంటి అని. డాడీకి ఒక లుక్ ఇచ్చా. డాడీ ఏం చేయాలంటే అప్పుడు కూడా గో హెడ్ అన్నాడు, యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అని అన్నాడు. బికాస్ అదేంటో నేను మా డాడీ అంటే పిల్లల మీద ఇష్టము అలా కాదు, డాడీకి నేను ఏం చేసినా ఒక ట్రస్ట్, ఆ ట్రస్ట్ మన పేరెంట్స్కి ఎప్పుడూ ఇవ్వాలని నేను ఇప్పుడున్న కిడ్స్కి చెప్తున్నా. మీరు ఏదన్నా చేయండి, పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ మన సపోర్ట్ చేస్తారు. అమ్మ మనకి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది, నాన్న ఎప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. మనం ఏం చేసినా లైక్ ఒక టీచర్ అవ్వాలన్నా, ఒక డాక్టర్ అవ్వాలన్నా, యాక్టర్ అవ్వాలన్నా, ఇంజనీర్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ గో హెడ్. బట్ పేరెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక అప్లో పెట్టే సిచ్యువేషన్లో ఒక ఆ స్టేజ్లో ఉండాలి. వాళ్ళకి ఎప్పుడు తల దించుకునే పని చేయకుండా వాళ్ళని ప్రౌడ్ చేయాలని మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ జనరేషన్ కిడ్స్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్, వెరీ ఇంటెలిజెంట్, సో వెరీ ఫాస్ట్ లెర్నర్. ఏం చేసినా కూడా తెలివిగా ఒక మంచి ప్రయత్నం కోసమే చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ యాక్టింగ్ ప్రాసెసింగ్లో కూడా ఇంత పెద్ద యాక్టర్ మా ఫాదర్ అయ్యుండి ఐల్ గివ్ యూ ఫుల్ సపోర్ట్, కానీ నేను ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ నీకు ఇవ్వ. యూ షుడ్ గో, నువ్వే వెళ్ళాలి, సినిమా కష్టం ఏంటో నీకు తెలియాలి, అప్పుడే నువ్వు కష్టపడతావు. యూ గో టు ఆడిషన్స్, నువ్వు ఫస్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఆడిషన్ ఇవ్వు, నీ యాక్టింగ్ ఏంటో బయటకు తెలిపి అన్నారు. సో ఆ ఒక్క మాటతో ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా నేను ఇప్పటిదాకా 9 సినిమాలు హీరోయిన్గా సైన్ చేశాను. అండ్ ఒక ఫిలిం కొత్త రంగుల ప్రపంచం అని రిలీజ్ అయింది, అది కూడా మా డాడీ గారి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి. హీఈస్ ద ఫస్ట్ డైరెక్టర్. నేను లైక్ ఒక 70 ఫిలిమ్స్ ఆడిషన్ తర్వాత డాడీ దిస్ ఇస్ నాట్ మై థింగ్, నేను ఎంత ఆడిషన్ చేసినా ఎవరికి నేను నచ్చట్లేదు అని అంటే లైక్ ఓకే, అప్పుడు నాకు సపోర్ట్ చేశారు. హీ ఫస్ట్ మూవీకి డైరెక్షన్ చేసి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, నువ్వు చెయ్యి అని అన్నారు. ఫస్ట్ మూవీకి నాకు ఇప్పటికీ 3 బెస్ట్ డెబ్యూ యాక్ట్రెస్గా అవార్డు వచ్చింది. ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఫర్ దట్. ఆ సినిమా తర్వాత నాకు 8 ఫిలిమ్స్ సైన్ చేశాను హీరోయిన్గా, అది కూడా త్వరలో మీ ముందుకు వస్తుంది. మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీ పేరెంట్స్ అందరి ఆశీస్సులు నాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడీ ఫర్ గివింగ్ సో మచ్ సపోర్ట్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ టు బీ యువర్ డాటర్. అండ్ ఇలాంటి స్టేజ్ మీద మీ పిల్లలందరూ కూడా ఫ్యూచర్లో మీ గురించి చెప్పాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ది చిల్డ్రన్స్ హూ ఆర్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ టు బీ పేరెంట్స్ టు బీ హియర్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇంతమంది పెద్దల ముందు నాకు ఇక్కడ మాట్లాడే అర్హత ఇచ్చిన మా రాంబాబు గారికి చాలా థ్యాంక్స్. బికాస్ మనకి అందరిలో టాలెంట్ ఉంటుంది, అది గుర్తించే వాళ్ళు మాత్రం చాలా తక్కువ మంది. ఇలాంటి హార్డ్ అండ్ హెవీ కాంపిటీషన్ మధ్యలో మన టాలెంట్ని గుర్తించిన రాంబాబు గారికి థ్యాంక్స్. అండ్ మన ఫస్ట్ గురు మన పేరెంట్స్ అయితే, సెకండ్ గురు ఫ్రెండ్స్ అంటారు, రిలేటివ్స్ అంటారు, సొసైటీస్ అంటారు. సో నా లైఫ్లో కూడా చాలా తక్కువ సర్కిల్ అండి నాకు. సో ఇక్కడ దాకా రాంబాబు గారి దగ్గర కూడా రీచ్ అవ్వడానికి కారణం నా ఫ్రెండ్ వంశీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ. సో నా పక్కన ఎప్పుడు ఉంటూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ అప్ అండ్ డౌన్స్లో ఎప్పుడు ఉండి ఒక ఫ్రెండ్ మన పక్కన ఉండాలి. సో మంచి పనులకు చేసేటట్టు. సో మన ఫ్రెండ్స్కి, మన సొసైటీకి, మన రిలేటివ్స్కి, మన పేరెంట్స్కి మనకు వాల్యూ ఇస్తే ఏమి చేసినా చేయకపోయినా సొసైటీ మనకు వాల్యూ ఇస్తుంది. సో వాట్ యూ గివ్ వాట్ యూ టేక్ అనే కర్మ విల్ బి బ్యాక్ అంటారు. సో రెస్పెక్ట్ అందరికీ ఇవ్వండి, మన ఎల్డర్స్కి ఇవ్వండి. అదే రెస్పెక్ట్ మీరు ఏం చేయకపోయినా మీ దగ్గరకు వస్తుందని నేను ట్రూగా హార్ట్ఫుల్గా నమ్ముతున్నా అని మీకు చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా రాంబాబు గారికి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, అన్ని రంగాల్లోని ఐఏఎస్ నుంచి జడ్జి వరకు అవార్డ్స్ ఇస్తూనే వచ్చారు. కానీ ఈ రంగంలో ఎన్నుకుని ముందుగా చిల్డ్రన్స్కి సపోర్ట్ చేయడం అనేది, టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది చాలా మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. అలాగే ముందుగా పేరెంట్స్ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండి. ఇప్పుడు మా టైంలో స్కూల్స్లో గ్రౌండ్స్ ఉండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉండి, ఇప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేకుండానే స్కూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. నేనైతే కాలేజీల పనులు కానీ స్కూల్స్ పేర్స్ కానీ చెప్పను నేను, ఎందుకంటే అది కాంట్రవర్షియల్ అవుద్ది. కొంతమంది యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ పేరు పెట్టి చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేవు. కనీసం తల్లిదండ్రులైనా వారానికి ఒక్కసారైనా అలా వాకింగ్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ చేయించాలని నేను ఈ సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మా టైంలో అయితే స్కూల్స్ అన్నీ ఉండి, గ్రౌండ్స్ ఉండలేదు, ఏమి ఉండలేదు. వాళ్ళు బంధిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్
ఉదయం నుంచి సాయంత్రం ఉదయం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు చదువు అట్లా అయితే మెంటల్గా చాలా అప్సెట్ అవుతున్నారు. మా దగ్గర చాలా కేసులు వచ్చినాయి. మేము కూడా దాన్ని చేస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కానీ, లేదంటే పిల్లలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కానీ భగవద్గీత కానీ ఇటువంటివన్నీ రోజుకో శ్లోకం నేర్పిస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. పేరెంట్స్కి ఏమన్నా తప్పనిపిస్తే క్షమించండి. మేమైతే ఈ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మీద మేము మా ఛానల్లో చాలా చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఎవరైనా దృష్టికి వస్తే మా ముందుకు తీసుకొస్తే మేము పోరాడడానికి మీతో చేయగలపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ ఫీజుల విషయంలో కానీ, తర్వాత వేరే సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడే స్కూల్ ఉంటుంది, పక్కనే బ్రాందీ షాప్ ఉంటుంది. ఇదివరకు దేవాలయాలు ఉండి బ్రాందీ షాప్ ఉంటుంది. పేరెంట్స్ అక్కడే జాయిన్ చేస్తున్నారు. మా పిల్లవాడు ఎక్కడ కార్పొరేట్ కాలేజ్, మీరు కూడా అక్కడే జాయిన్ చేస్తారా? అక్కడే జాయిన్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ అందరూ దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. రాంబాబు గారు, ఇటువంటి విషయాలు మనం గట్టిగా చేద్దామండి. మేము కూడా కోఆపరేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ రిమైండింగ్ అస్. ఎస్, అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ అందరు పిల్లలు గెయిన్ చేస్తున్నారండి. బట్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు అస్ ద మోస్ట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అ చైల్డ్. సో ఆ విషయాన్ని మనందరికీ మరొకసారి తెలియజేసిన వెంకటేశ్వరరావు గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎవ్రీబడి పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ప్రైమ్ 9 CEO శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు. అండ్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు ఇన్వైట్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ పి రాజీవ్ రెడ్డి సార్, Assistant Commissioner of Intelligence Department, with a huge round of applause, please. We welcome you, sir. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, పిల్లల్లో కష్టపడే తత్వాన్ని పెంపొందించాలండి. మేం కష్టపడ్డాము, మా పిల్లలు కష్టపడకూడదు, స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇది వదిలేసుకోవాలండి. చిన్నప్పటి నుండే వారి పనులు వాళ్ళే చేసుకునేటట్టు ప్రోత్సహించాలండి, మీరు గైడ్ చేయాలండి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కష్టపడే తత్వం అండ్ సింపుల్గా సాధారణమైన జీవితం గడపడమే ప్రతి సక్సెస్కి మెట్లండి. అతి సాధారణమైన జీవితం గడపాలండి. కష్టపడే తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలండి. పిల్లల్లో కాకుండా పెద్దోళ్ళు అందరిలో కూడా ఉండాలండి, చాలా అవసరం అండి. ఇంకోటి ఏంటంటే, పిల్లలకి ప్రకృతి గురించి అవగాహన పెంపొందించాలండి చిన్నప్పటి నుండే. ప్రకృతిలో గొప్పతనం, ప్రకృతిలో ఉన్న వనరులు, వాటిని ఏ రకంగా మనం పరిరక్షించాలి, సో వాటి మీద మీరు అవగాహన పిల్లలకు కల్పించడం చాలా అవసరం అండి. సో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ రియల్లీ చాలా గ్రేట్ పర్సన్ అండి. వారు సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్గా కాకుండాను చాలా ఇంటర్నల్ కేసు చాలా చేస్తున్నారు. అది కాకుండాను ముఖ్యంగా వారి గురించి గొప్ప చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ప్రకృతి ప్రేమికులండి. ఉదయాన్నే 2 o'clock లేసి వర్షం రాని ఎండ రాని వారి షెడ్యూల్ మాత్రం మారండి. 2 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 8 వరకు కొన్ని వేల పక్షులు ఉన్నాయి. వారు పెద్దగా చేశారండి. వాటిలన్నిటి కూడా మేత స్వయంగా పెట్టి చేసి కొన్ని దాదాపు 30 years నుంచి పైన వారు రెగ్యులర్గా క్రమం తప్పకుండా చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారండి. రియల్లీ ప్రతి మనిషిలో కూడాను దైవం ఉంటుంది. యద్భావం తద్భవతి అన్నట్టు ప్రతి ఒక్క ప్రాణిని కూడా మనం జీవంగా చూస్తూ వారు చాలా సర్వీసు, డాగ్స్ కానీ, పక్షులు కానీ, ఇతర జంతువులు కానీ ఎన్నో కొన్ని వేలు వాటికి రోజు సర్వీస్ చేస్తున్నారండి. రియల్లీ గ్రేట్ సార్. థ్యాంక్ యూ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రాజీవ్ రెడ్డి గారు, మిమిక్రీ రమేష్ గారు. మిమిక్రీ చేయను. రాజీవ్ రెడ్డి గారు ఒక్క పదంలో తేల్చేశారు ప్రకృతి. సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అన్నారు అప్పుడు, ఈ గాలి, ఈ నేల, ఈ ఊరు సెలయేరు, నన్ను గందనా వాళ్ళు, నా కళ్ళలో గిళ్ళు, చిన్నారి గొరవంక కూసేను ఆ వంక, నీరాక తెలిసాక వచ్చేను నా వంక. ఇంత పెద్ద పదం అండి. ఇందులో మీరు ప్రకృతి ప్రేమికులు అంటే ఈ పాట గుర్తుకొచ్చింది. ఇంకోటి కూడా, ఇందాక కిషోర్ గారి పేరు చెప్పలేదు. పోడియం దగ్గర రమేష్ ఎందుకు మాట్లాడు అంటే నాకంటే ఎత్తుంది అది.
నేను కనిపించను. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాను, క్షమించమని కోరుతూ. రాజీవ్ రెడ్డి గారు, మీరు ప్రకృతిని ప్రేమించారు. ప్రకృతిని ప్రేమించినోడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తాడు, అమ్మను ప్రేమిస్తాడు, నాన్నను ప్రేమిస్తాడు, అంత మంచినే ప్రేమిస్తాడు. కిషోర్ గారు అండ్ వెంకటేశ్వరరావు గారు బయటికి వెళ్ళారు అనుకున్నా, మీరు మళ్ళీ మొదలైంది కార్యక్రమం, రండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మిమిక్రీ రమేష్ గారు ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ సాంగ్ రూపంలో మా అందరికి మెసేజ్ ఇచ్చినందుకు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజీవ్ రెడ్డి సార్ ఫర్ డెలివరింగ్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్. యాజ్ అ నేచర్ లవర్ మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేయడంతో పాటు మనందరం కూడా విల్ టేక్ అ నోట్ టు బీ క్లోజ్ టు నేచర్ అండ్ ఎంజాయ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్. డాక్టర్ జి సురేంద్ర బాబు గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి ఇప్పుడు ఇక్కడ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లో సార్ గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్గా వచ్చారనమాట. సార్తో మాట్లాడి చిన్నపిల్లలకి ఇందాక ఆయన మనకి స్క్రీన్ గురించి అదంతా కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాము. హాయ్ సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. ఈరోజు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ రాంబాబు గారు, పూజిత గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో చిన్నపిల్లలకి టాలెంట్ని గుర్తించి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అవార్డ్స్ పేరు ఏంటంటే వర్స్డ్ బ్లూమ్ అవార్డ్స్. అంటే పిడియాట్రిషియన్గా మేము ఒకటి అంటాం, చిన్నపిల్లలు పుట్టినప్పుడు బేబీ ఏదైనా సీరియస్ ఉన్నారనుకోండి, బేబీని బతికించడం కాదు, ఇంటాక్ట్ సర్వైవల్ అంటాం. అంటే మెదడుతో కూడిన ఎదుగుదల ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి అని చెప్పి. సో అలాగే ఈ వర్స్డ్ బ్లూమ్ అవార్డ్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలు టాలెంట్ ఉండడం కాదు, విజిటంతో పాటు అంటే జ్ఞానంతో పాటు మంచి ప్రవర్తనతో పాటు పిల్లలు ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా ఈ అవార్డుని రాంబాబు గారు, పూజిత గారు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది చాలా మంచి పరిణామము. ఎందుకంటే ఈరోజు పిల్లలే రేపు దేశ భవిష్యత్తు. సో విశ్వగురు ఎందుకంటే భారతదేశము ప్రపంచం మొత్తానికి విశ్వగురువు. ఈ దేశంలో ఉన్న యువత చిన్నపిల్లలు బాగుంటే ప్రపంచం మొత్తం శాంతిగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో రాంబాబు గారు ఈ అవార్డ్స్ని ఇవ్వడం అనేది చాలా అభినందనీయమైన విషయం. అయితే పిల్లలు ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కన్నా ఫోన్ చూడడంలో ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. రీల్స్ అని రకరకాలుగా ఫోన్లో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా ఉంటుంటారు. సోషల్ మీడియాకి ఎక్కువ అడిక్ట్ అవుతున్నారు కదా. సో వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? అయితే పిల్లలు ఫోన్ చూడకండి, రీల్స్ చూడకండి అలా చెప్పడం వల్ల మనం ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కానీ ఇంట్లో మిగిలిన మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ సమయం ఇవ్వకపోవడం వల్ల, వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా ఆ విధంగా డైవర్ట్ అవుతుంది. సో మనము తూర్పు దిక్కుకు పోవద్దు అని చెప్పడం కాకుండా పరమడ దిక్కుకి దిశ చూపిస్తే తీసుకెళ్తే ఆటోమేటిక్గా తూర్పు దిక్కు అనేది దూరం అవుతుంది. అలాగే పిల్లల్ని వాళ్ళలో ఉన్న అనంతమైన శక్తిని ఎంగేజ్ చేయడం కోసం పేరెంట్స్, మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు, టీచర్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా టైం ఇస్తే పిల్లలు వాటికి అడిక్ట్ కాకుండా ఉంటారు. వాటి అడిక్షన్ వల్ల ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ ప్రమాదాన్ని గుర్తించి వాటిని దూరంగా ఉంచి మనం పిల్లల్ని ఎంత వీలైతే అంత కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడము. అందుకని మేము చెప్తాం స్క్రీన్ టైంని గ్రీన్ టైమ్గా మార్చండి. గ్రీన్ టైం అంటే గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళాలి పిల్లల్ని. చాలా చక్కగా తెలియజేశారు సార్. అంటే పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ వర్క్స్లో హడావిడి అంటే బిజీ అయిపోయి ఆ బిజీ షెడ్యూల్స్లో పిల్లలతో ఎక్కువ గడపలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఫోన్ ఇచ్చేస్తుంటారు. ఏడవంగానే లేదంటే తినకపోవడం వల్ల అలా చేయడం వల్ల ఫోన్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. దాని తర్వాత పిల్లల్ని మీరు ఫోన్ చూస్తున్నారు అలా చాలా టైమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో పేరెంట్స్కి కూడా ఏదైనా చెప్తారు? ఒకటేంటంటే మన పిల్లలు ఏదైతే మార్పు మనం కోరుకుంటున్నామో దాన్ని చెప్తే రాదు. బెస్ట్ పేరెంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే బీ అండ్ మేక్. అంటే ఆదర్శంగా ఉంటే పిల్లలు చూసి నేర్చుకుంటారు, చెప్తే వినరు. సో ఇంకొకటి మన లైఫ్లో పెద్ద ప్రయారిటీ, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ మన జాబు, ఫైనాన్షియల్ కండిషను, ఫంక్షన్స్, అసలు ఈ డ్యూటీ, వీటికన్నిటి కూడా ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ డ్యూటీ ఏంటంటే మన డిఎన్ఏ ద్వారా ఇంకొక మనిషిని ఈ లోకంలోకి మనం తీసుకొచ్చినాం. వాళ్ళు మంచి మానవుడుగా ఉండాలి, సమాజానికి హానికరం కాకుండా సమాజానికి మంచి చేసేవాడుగా. సో పేరెంటింగే ఫస్ట్ డ్యూటీ. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పేరెంటింగ్కే ఇవ్వాలి. పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడమే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇది తెలుసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో మనం చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చాలా వింటుంటాం, అమ్మ నాన్నని సరిగ్గా చూసుకుంటలేరు, కోడలు సరిగ్గా చూస్తలేదు, అల్లుడు సరిగ్గా చూసుకుంటలేడు, కొడుకు సరిగ్గా చూసుకుంటలేడు, అనాథాశ్రమంలో పెట్టారు, వృద్ధాశ్రమంలో పెట్టారు, ఇంటి నుంచి నెట్టేశారు, ఆస్తి గురించి గొడవ చేస్తున్నారు. అసలు ఈ సమస్యలంతా అప్పుడు వచ్చినవి కావు.
పిల్లలు పెద్దగా అయిన వచ్చినప్పుడు కాదు, చిన్నప్పుడే వాటి మూలాలు మనం సమయం ఇవ్వకపోవడం వల్ల, వాటికి మంచి పౌరులుగా తయారు చేయకపోవడం వల్ల జరిగింది. కాబట్టి ఈ పెద్ద ప్రమాదం నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పిల్లలకి ఇవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ అంటే పిల్లలకి ఏమి ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వకూడదు అనేది ఫస్ట్ పేరెంట్స్ చేతిలోనే ఉంటుందన్నమాట. సో దాని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. మరి మనతో ఇప్పుడున్నారు విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఫౌండర్ అండ్ చైర్పర్సన్ అని చెప్పుకోవచ్చు రాంబాబు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి అసలు ఈ ఆలోచన ఎప్పుడు పుట్టింది, ఎలా వచ్చింది అనేది, ఎందుకంటే చాలామంది ఇళ్లలో మనం చూస్తుంటాము కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల్ని పట్టించుకొని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ అలాంటి పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళలో ఏదో టాలెంట్ ఉంది, అది బయటకు తీయాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మనకి విశ్వగురు అని చెప్పేసి సార్ రావడం జరిగింది ముందుకు. సో ఆలోచన ఎప్పుడు పుట్టింది ఏంటి అనేది కూడా సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా నా పేరు డాక్టర్ సచివల్ రాంబాబు అండి. నేను విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫౌండర్ చైర్మన్ని. మా సంస్థ వచ్చి 2015 జూలై 21 మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. అది కూడా అంటే టాలెంట్ రికగ్నిషన్. ఈ సంస్థ ద్వారా అంటే మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే టాలెంట్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్. మీ అందరికీ తెలుసు, వరల్డ్ రికార్డ్స్ అనగానే గిన్నీస్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మనకు అందరికీ గుర్తొస్తుంది. అలాగే అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది టాలెంట్ పీపుల్ ఉన్నారండి. వాళ్ళు సరైన టైంలో సరైన ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఈ సంస్థ స్టార్ట్ చేయడండి, వరల్డ్ రికార్డ్ సంస్థగాను. అదే ఇప్పటివరకు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి నామినేషన్ వస్తుంటాయి మాకు. వాళ్ళు కొంచెం స్క్రూటినీ చేసి అది ఎలిజిబుల్లో కాదని చూసుకొని స్క్రూటినీ చేసి అప్పుడు వాళ్ళు రికార్డ్ ద్వారా ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అది రికార్డ్ అనేది అంటే లిమిటెడ్ పరిధి అండి. ఎక్స్ట్రానరీ ఉంటేనే కానీ రికార్డ్ డిక్లేర్ చేయము. కానీ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఏ మనిషికైనా సరే పాజిటివ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండి. ఏదైనా చిన్న పని చేస్తాను, ఎస్ గుడ్, బాగా చేస్తాను అని చెప్తే ఇంకొద్దిగా ఎనర్జీ లెవెల్ బాగుంటుందండి. అలాగే సొసైటీ మారాలంటే రేపు పిల్లలకి వెరసిడబుల్ అనేది కూడా అంటే వికసిస్తున్న మొక్కలు ఇలాంటి రేపటి ఫ్యూచర్ అనేది పిల్లలదండి. డిఫరెంట్ టాలెంట్ లైక్ డాన్స్, మ్యూజిక్, పెయింటింగ్, క్రికెట్, ఇలా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీలో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా అంటే వాళ్ళు ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్ని డెవలప్ అయ్యే విధంగా చేసినాను, ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే విధంగా నా ఈ అవార్డ్స్తో ప్రోత్సహించడం నా ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. ఇచ్చేసి అలాగే నాట్ ఓన్లీ మా సంస్థ ద్వారా ఇది ఒకటే కాదు, డిఫరెంట్ పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఎవరైనా సరే అంటే సైకాలజీ అంటే పాజిటివ్ అవేర్నెస్ అండి. ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని నెగిటివ్గా మాట్లాడుకొని ఇమ్మీడియట్గా నొచ్చుకుంటారు ఎవరైనా సరే చేసినా కానీ. అది పాజిటివ్గా మాట్లాడుకోండి, ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే కొద్దిగా ఆలోచించుంటారు, లేకపోతే పాజిటివ్గా ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. నా దృక్పథం అంటే సొసైటీ అంటే ఈ థాట్ ప్రాసెసింగ్ని కొద్దిగా డెవలప్ చేసుకోవాలి పాజిటివ్గా. అది ఇలాంటి టాలెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి అచీవ్మెంట్ చేయడం, పాజిటివ్గా చెప్పడం వల్లను వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారడం ఇది ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే మంచి ఆలోచనలు వచ్చినాయో మంచి సొసైటీ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఎందుకంటే స్వతహా నేను ఒక చిత్రకారుని. చిత్రలేఖనం కూడా నా స్పెషలైజేషన్ అంటే వాళ్ళ మొట్టమొదటి నాసికా చిత్రకారుని అండి. ముక్కుతో పెయింటింగ్ చేయడం అనేది నా స్పెషల్ ఇదండి. ఆ విధంగా అంటే పెయిన్ ఏంటి, అదేంటి, అంత హార్డ్ వర్క్ చేయడం అయినో అండి. దాన్ని సరైన టైంలో సరైన ఎంకరేజ్ చేయడం అంటే సొసైటీకి మంచి జరుగుతుంది ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కూడా చేయడం జరుగుతుందండి. ఎవరు ఎలాంటి టాలెంట్ ఉన్నా చేసినా కానీ మరి 9959971679 అనే నెంబరు. ఎవరి దగ్గర ఎలాంటి టాలెంట్ ఉందో మాకు కాంటాక్ట్ చేసినా కానీ, మీరు టాలెంట్ మాకు చెప్పినా కానీ అది రికార్డ్స్గా ఎలిజిబుల్ అవుద్దా లేదా అవార్డ్స్గా ఎలిజిబుల్ అవుద్దా మా స్కూర్ని చేసి దాన్ని బట్టి ప్రాపర్ గైడ్లైన్ చేస్తామండి. ఏదైనా సరే నామినేషన్ చేసుకుంటేనే కొన్ని కోట్ల జనాభాలో ఎవరి టాలెంట్ ఉందంటే మేమందరినీ కష్టం అవుద్ది. ఎవరిని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేసుకుంటే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే ప్రాపర్ గైడ్లైన్ చేస్తుంటాము. దానికి వాళ్ళని ఎదగడానికి ఛాయిస్ ఇవ్వడానికి కానీ, వాళ్ళ రికగ్నిషన్ మంచి రికగ్నిషన్ క్రియేట్ చేయడం కానీ మేము ఎప్పుడు ముందుకుంటామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సార్ అయితే మీరు ముక్కుతో పెయింటింగ్ వేసే వాళ్ళని విన్నాము. ఆ టైంలో మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ వచ్చేది, ఇంట్లో నుండి కానీ బయట కానీ ఎలా ఉండేది? అదే అండి మెయిన్ అంటే అక్కడ నాకు పెయిన్ కూడా అదేనండి. కళాకారులనే కళ్ళన్నా చేసాం కానీ మన సిస్టమ్ ఎలా అయిపోయింది అంటే సొసైటీ అందు కూడా ఏదో చదువుకున్నామా, చిన్నదో పెద్ద జాబ్ చేసామా, మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, సెటిల్ అయ్యాం, దట్స్ ఆల్. బట్ మన నచ్చిన విధంగా ఎలా బతుకున్నది చాలా తక్కువ అండి. ఆ ప్రక్రియలో అంటే సొసైటీ కూడా అంటే పెయింటింగ్ చేస్తున్నా కానీ ఆ ప్రక్రియలో ఏం చేస్తుంటే అప్పుడు ఇది ఎందుకు పనిచేసి 100% డిస్కరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అది చాలా పెయిన్ అనిపించేది. కానీ నా మనసు చెప్తుండేది నీకు నచ్చింది చేయమని చెప్పి. మొండిగా విధంగా చెప్పాలి, అందరికీ ఆపోజిట్ మొండిగా నా ప్రొఫెషనల్ నేను చేసుకుంటూ ఈ ప్రొఫెషనల్ వచ్చి సంథింగ్
మనమేంటే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఉద్దేశంతో డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు పెయింటింగ్లో ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ ప్రక్రియలో ఒకసారి ఈ టఫెస్ట్ జాబ్ అండి ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి నోట్స్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేయడం అయింది. అది చాలా గుర్తింపు వచ్చింది. ఇతర దేశాల నుంచి కూడా డాక్యుమెంట్స్ చేసుకెళ్ళాను నా మీద, వచ్చి చేశాను. BBC, CNN ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ కూడా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినాయి. అంటే పేరు అయితే బాగా వచ్చింది కానీ ఆర్థికంగా అయితే ఎవరు సపోర్ట్ లేదు. నేను సొసైటీలో కూడా చేసినా కానీ కళాకారుడు ఒక విలువలు అలాగ ఉన్నాయి సొసైటీలో. నేను గవర్నమెంట్ కూడా ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసింది లేదు. బట్ ఇవన్నీ కూడా పేజ్ చేశాను నేను స్ట్రాంగ్ అంటే నాకు ఇదే నచ్చింది ఇదే చేస్తాను స్ట్రాంగ్గా వచ్చాను. ఇలా నాకు మళ్ళీ అందరూ ఉండగలుగుతారు లేదు ఐ డోంట్ నో. ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది. మనకు తెలిసినంత ఎంకరేజ్ చేయడానికి కొద్దిగా పుషప్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అనే ఉద్దేశంతోనే ఆ పెయిన్తో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ సంస్థ పెట్టి ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తాను. ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉందో నాకు తెలియదు సార్, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా సపోర్ట్ ఉన్నట్లుంది, తెలుస్తుంది చూస్తుంటేనే. సో మేడం మీరు చెప్పండి, అసలు సార్ ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండే? ఫస్ట్ వద్దన్నారా లేదంటే వెళ్ళండి నేనుంటాను మీ వెనక అన్నారా? హాయ్ అండి, నా పేరు పూజిత. ఎప్పుడు సార్ని అయితే ఎప్పుడు వద్దని ఎప్పుడైతే హాయ్ అండి, నా పేరు పూజిత. సార్ని అయితే ఎప్పుడు వద్దని అయితే ఎప్పుడు చెప్పలేదు. సో ఏదైనా ఇద్దరం కలిసే జర్నీ చేస్తున్నాము. సో మా ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ సద్గురు స్కూల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ కానీ రెండిట్లకి కూడా ఇద్దరం కలిసే జర్నీ చేస్తున్నాం. బట్ నేను విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం బర్డెన్ పెరిగింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే. సద్గురుని చూసుకోవాలి కదా, సో ఇద్దరం అలాగే జర్నీ చేస్తున్నాం. బట్ దీంట్లో 10 years ఆఫ్ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి. ఏది అంత ఈజీగా అయితే రాలేదు ఈ 10 yearsలో. ఈయన స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను అన్నదా అనేదా అని కాదు, బట్ ఏంటంటే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న ప్రతి టైంలోనూ ఎవరైనా సజెషన్ అడిగినప్పుడు ఇలా అనుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు ఆయనకి ఎప్పుడో నెగిటివ్గానే ఇండెక్ట్ చేసేవారు. బట్ అది కాదు, తన ఇన్నర్ ఉన్నది వేరే. నోస్ పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు తను ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యారనేది ఆయనకి మాత్రమే తెలుసు. సో అప్పటికి మాకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు, మాకు తెలియదు. సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత స్ట్రగుల్ ఏంటనేది ఐడియా ఉంది. సో నన్ను ఎంకరేజ్ చేయలేదు కాబట్టి నేనే వేరే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలన్న తపనతో ఆయన విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అని పెట్టారు. సో అందుకే సరే మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేస్తున్నారని స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి కెన్ డూ. బట్ ఏంటంటే ఆర్థికంగా ఇప్పటివరకు మాకు సపోర్ట్ లేదండి, బట్ గుడ్ విల్ అయితే ఉంది. మేము ఆర్థికంగా కన్నా మంచి వెల్ విషర్స్ ఉన్న వాళ్ళని లైక్ పెద్ద వాళ్ళు కురెల్లి వెట్లేచారి గారు కానీ కొంచెం మన జీవన్ రామయ్య ఇలా ప్రతి ఒక్క పెద్ద వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మూల ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళి ఈవెన్ లాస్ట్ 1 year 2 years బ్యాక్ అని ఒక ఆయన క్రేన్ మీద 9 members కాపాడాడు నదిలోకి వెళ్ళిపోతుంటే కడపలో. ఖమ్మంలో ఎవరైనా రోజు ప్రాణం కంటే ఏది విలువైంది కాదు, బట్ ఆయన దాన్నే రిస్క్ చేసి ఆయన అలాంటప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకొక 10 members వస్తారు, మనకు వస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయాలన్న ఆలోచన వస్తుంది. అది థాట్ ప్రాసెసింగ్. ఆ రకంగా అటు వాళ్ళని ఆయన తీసుకొచ్చి అవార్డు ఇవ్వడం కానీ అవేర్నెస్ చేయడం కానీ జరిగింది. ఇట్లా వెళ్తున్నాం ముందుకి. సో ఈ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ని మీ అందరి సపోర్ట్ ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం మనస్ఫూర్తిగా. మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి మంచి పనులు అంటే ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి మీరు ముందుకు వచ్చారు. మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా మా ప్రైమ్9 ఛానల్ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ ప్రోగ్రామ్. మరో ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్9. హాయ్, హలో, మీ పేరు? నా పేరు నీరజ. Actually, Vishwaguru World Records, it feels like a family to me, Andy, because just like a family, Vishwaguru World Records lo every single event I am getting a chance to host it, Andy. So gata 5-6 events nunchi kuda ee Vishwaguru World Records lo and ee roju manam Prasad's lab lo film lab lo manamu Verse Blooms Awards 2025 celebrate చేసుకున్నాము, wherein children from various fields, అంటే కొంతమంది ఆటల్లో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు అందులో చక్కగా రాణించిన వాళ్ళు ఉంటారు, స్పోర్ట్స్లో, అండ్ కొంతమంది సింగింగ్లో, కొంతమంది డాన్సింగ్లో, కొంతమంది మన ఏన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్ని వాటిని మనకి ఇప్పటికీ కూడా వెల్ వర్స్డ్గా ఉన్న భగవద్గీత శ్లోక రెసిటేషన్, ఇలా వాట్ నాట్. ఎంతోమంది పిల్లల్లో ఎంతో ప్రతిభ ఉంటుంది. ఆ ప్రతిభని
మనం వెలికి తీసే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ హౌ సత్యవోలు రాంబాబు గారు ఈరోజు ఎంతోమంది పిల్లలకి అంటే ఆల్మోస్ట్ 25 స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అవార్డ్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్. ఆ 25 ఫీల్డ్స్కి కూడా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ దట్ అండి. వాళ్ళు ఎంతో స్క్రూటినీ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అవార్డ్స్, స్టేట్ లెవెల్ అవార్డ్స్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్ అవార్డ్స్ అని చెప్పేసి పిల్లలకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని కల్పించి ఈ అవార్డ్స్ని ఇవ్వడం అండ్ అందులో యాజ్ అ హోస్ట్ నేను ఇవాళ యాంకరింగ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఫీల్స్ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు చెప్పినట్లుగా ఇందులో మేము ప్రైమ్9 పార్ట్ అవ్వడం మాకు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మీ హోస్టింగ్ ఆల్రెడీ చూసాము, చాలా బాగుంది. సో ఇలాంటి మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా రావాలి, దానికి మేము సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి. అండ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు CEO అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ సత్యవోలు రాంబాబు గారు. విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్కి మన CEO అండ్ ఫౌండర్ మెంబర్ అండి. సో ఆయనకి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ పూజిత గారు హూ ఇస్ మిస్సెస్ సత్యవోలు రాంబాబు గారు. సో మిస్సెస్ పూజిత గారు, ఫర్ యువర్ అన్వేవరింగ్ సపోర్ట్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఆపర్చునిటీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద ప్రైమ్9 యాజ్ వెల్ ఫర్ బీయింగ్ ద మీడియా పార్ట్నర్. అండ్ మా అన్ని ఈవెంట్స్ కూడా యు ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇన్ అ వెరీ బెస్ట్ వే యూ క్యాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ మీకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్9. ప్రజెంట్ మనం ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఉన్నాం. సో ఈరోజు ఇక్కడ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ అనమాట. సో వీళ్ళు స్టేట్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మల్టీ టాలెంటెడ్ పీపుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డ్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇందులో మనం వర్సిత్ బ్లూమ్ అవార్డ్స్ 2025 ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగా చాలామంది పిల్లలు ఎవరైతే అవార్డు గెలుచుకున్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చాలా రకరకాల దాంట్లో ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో ఆ పిల్లలందరినీ కూడా ఒకే దగ్గర గ్యాదర్ చేసి వీళ్ళు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనతో పాటు ప్రజెంట్ NCC నుండి అవార్డు తీసుకున్న అమ్మాయి ఉందన్నమాట. సో తనతో మాట్లాడి తనకి అవార్డు రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది, అసలు ఈ అవార్డుకి తను ఎలా అవార్డుని ఎలా తీసుకుంది, ఎలా వీళ్ళని అప్రోచ్ అయింది అవార్డు తీసుకోవడానికి అనేది కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్. ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పేరు? మృతికా రెడ్డి. చెప్పు మృతిక, అసలు అవార్డు నీకు ఎలా వచ్చింది, ఏంటి, నువ్వు ఎలా వీళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యావు అవార్డు కోసం, వీళ్ళే నిన్ను అప్రోచ్ అయ్యారా ఏంటి? యాక్చువల్లీ స్కూల్లో నాకు తెలిసింది ఇది జరుగుతుందని. సో నాకు అడిగారు, నువ్వు ఏమేమి పార్టిసిపేట్ చేసావు, నువ్వు ఏ దాంట్లో గెలిచావని అడిగారు. సో నేను నేషనల్ వాలీబాల్లో వెళ్ళాను అని చెప్పాను. సో ఇవన్నీ నా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చినాక వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వర్స్ బ్లూమ్ అవార్డు ఉంది రాండి అని అన్నారు. సో నేను వచ్చాను దానికి. సో ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు ఈ వర్స్ బ్లూమ్ అవార్డు గెలుచుకోవడం ఈ 2025లో? అండ్ దీన్ని నవంబర్ చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం ఇది నాది. సో నువ్వు ఈ అవార్డ్కి నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావని తెలియగానే మమ్మీ డాడీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది, నీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? చాలా హ్యాపీగా ఉండే, సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం మేము. సో అదనమాట. ఇలా చాలా మంది పిల్లలు చాలా యాక్టివిటీస్లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేసి అందులో ముందున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం పదండి. సో మనం ఈరోజు ఈ అవార్డ్స్లో భాగంగా చాలామంది పిల్లల్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫోన్స్ లేకపోతే అన్నం కూడా తినని స్టేజ్లో ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది పిల్లల్లో అయితే వేరే టాలెంట్ ఉంటుందబ్బా, దాన్ని నిజంగా మెచ్చుకోవాలి. సో మనతో పాటు ఒక చిన్నారు ఉంది, భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పినందుకు తనకి ఇంత మంచి అవార్డు వచ్చిందంట. తనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే. నీ పేరు? షియాన్వి, నీకు అవార్డు ఎందుకు వచ్చింది? శ్లోకాలు చెప్పడానికి. ఏం శ్లోకాలు చెప్పావు? భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పావా? ఒక శ్లోకం చెప్పవా మా వాళ్ళ కోసం? ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ పంచదశోధ్యాయః పురుషోత్తమ
భక్తి యోగః శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందసి యస్య పన్నాని యస్తో వేద స వేదవిత్. గుడ్ గర్ల్, చాలా బాగా చెప్తున్నావు తెలుసా. ఎప్పటి నుండి నేర్చుకున్నావు? ఏ ఏజ్ నుండి నేర్చుకున్నావు నువ్వు? నీకు అసలు ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత? 4 years. హాయ్. హాయ్, నీ పేరు? శ్రీనిధి. శ్రీనిధి, నువ్వు కూడా సేమ్ భగవద్గీత శ్లోకాలే చెప్తావా? ఒక శ్లోకం చెప్పు. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్దశోऽధ్యాయः పంచదశోऽధ్యాయः భక్తియోగः. శ్రీభగవానువాచ పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయः సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. సూపర్ తల్లి. ఏ క్లాస్ నువ్వు? 4th. 4th క్లాస్. ఏ స్కూల్? క్రాంతి విద్యాలయం. క్రాంతి విద్యాలయం. విద్యాలయమా? ఓకే. చూశారు కదా, అలా అంటే నిజంగా పిల్లల్లో చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది అబ్బా, కానీ దాన్ని బయటకు తీసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రుల మీదే ఉంటుంది. ఈ ఏజ్లో వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది? మనం ఏది చెప్తే వాళ్ళు అదే నేర్చుకుంటుంటారు. సో అంత గొప్పగా వాళ్ళ అమ్మ నిజంగా ఆ ఏజ్లో వాళ్ళకి భగవద్గీత చదివిపించాలి, శ్లోకాలు చెప్పించాలి అనే ఆలోచన ఉంది చూసారా. దానికి నిజంగా వాళ్ళ మమ్మీకి కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. పిల్లలిద్దరు కూడా సూపర్గా గుక్క తిప్పుకోకుండా పద్యాలు చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి మల్టీ టాలెంటెడ్ పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు మన దగ్గర ఇప్పుడు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు అవార్డ్స్ గెలుచుకున్నారు. వాళ్ళందరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే నా వాయిస్. సో మనం ప్రజెంట్ ఉన్న ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం ఏ రంగాల్లో వాళ్ళు ఎంత ఉత్తీర్ణులయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే మనందరికీ కూడా భానుప్రకాష్ బాగా తెలిసిన మనిషి అనే చెప్పుకోవాలి. సో చాలా సినిమాలలో భానుప్రకాష్ని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. భానుప్రకాష్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్. హాయ్ అక్క. హాయ్. కంగ్రాచులేషన్స్ భానుప్రకాష్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి. ఓ థ్యాంక్ యూ. ఇది ఈ అవార్డు కోసం. యా. సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు? హ్యాపీ ఉందా? యా, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. విశ్వగురు వాళ్ళు 5 years కింద ఒక అవార్డు ఇచ్చారు అండ్ దిస్ మై సెకండ్ అవార్డ్ ఇన్ ద విశ్వగురు. యా, సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓకే. సో రీసెంట్ గా వచ్చిన అన్ని సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ సూపర్ డూపర్ హిట్లు అయ్యాయి. అవును. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? మళ్ళీ ఏమైనా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ డిసెంబర్లో పతంగ్ అనే ఒక సినిమా ఉంది. పతంగ్ అని, యా, అలాంటి ఆ సినిమా అండ్ ద ఇండియా హౌస్, సమవర్తి అండ్ తక్షకుడు, ఇంకా ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి. ఓ, సో రానున్న కాలంలో నిన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ చూడబోతున్నావు అన్నమాట. Yeah. బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తున్నావు. యా. ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు చేసావు. తండేల్ కానీ, భైరవం కానీ, అవును. అన్నీ కూడా మంచి సినిమాలు కదా. సో అవును. నీకు అందులో చేసిన హీరోస్ అందరితో మంచి ర్యాప్ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఏం నేర్చుకున్నావు, ఏంటి? చాలా మంది దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకుంటామండి. లైక్ నాగ చైతన్య గారి నుంచి ఎంత హంబల్గా ఉండాలి, ఎంత డెడికేషన్గా ఉండాలి, అందరి నుంచి డెడికేషన్గా ఎలా ఉండాలని, అండ్ అందరి దగ్గర నుంచి మ్యాక్స్ నేను చేసిన అందరు హీరోస్ దగ్గర నుంచి అన్నీ ఒక్కొక్క క్వాలిటీ తీసుకుంటూ ఉంటాను. యా బాను, అయితే మేము ఫ్యూచర్లో నిన్ను ఓన్లీ యాక్టర్గానే చూడొచ్చా? ఇంకా ఏమైనా కళలు ఉన్నాయా? ఇప్పటికైతే యాక్టర్గానే అండి, తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఏం చదువుతున్నావు? ఇప్పుడు నేను 8th class చదువుతున్నాను. ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు అసలు షూటింగ్ టైమ్స్ ని, స్కూల్ టైమ్స్ ని? బుక్స్ తీసుకెళ్తాను, ఇంకా షూటింగ్లో చదువుకుంటాను. బుక్స్ తీసుకెళ్ళి షూటింగ్ లో చదువుతావు. సో సపోర్ట్ చేస్తారా టీం అంతా, మూవీ టీం అంతా? మరి యా, మూవీ టీమ్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నాకు ఫ్రీ టైం వదిలేస్తారు, అప్పుడు నేను చదువుకుంటా. అండ్ మా స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ఇది చేస్తారు కాబట్టి. బేసిక్గా బాను నువ్వు ఒక సెలబ్రిటీ ఇప్పుడు. సో స్కూల్లో ఎలా ఉంటుంది? నాకు నచ్చదండి స్కూల్లో ఇలాగ సెలబ్రిటీ ఇలా చూడాలి, ఇలా అంతా. నీకు నచ్చకపోవచ్చు, బట్ వాళ్ళు నిన్ను అలానే ట్రీట్ చేస్తారు కదా. యా, మా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఎలా ఉండాలి వీడితో అని. సో వాళ్ళు బాగుంటారు, ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ అయినా చెప్తారు, మంచిగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. అండ్ మా స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ, ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు కానీ మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఒక్కడివే వచ్చావా, పేరెంట్స్తో వచ్చావా? పేరెంట్స్ రాలేదు, మా మామతో వచ్చాను. మామతో వచ్చాను. యా. థ్యాంక్ యూ బాను, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఇంకెన్నో తీసుకోవాలని చెప్పి మా ప్రైమ్ లైన్ ఛానల్ తరఫున మేమైతే నిజంగా హ్యాపీగా కోరుకుంటున్నాం. యా, థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ మచ్. యూ. హాయ్. హాయ్, నీ పేరు? కోట్ల రిత్విక్ రెడ్డి.
కోట్ల రిత్విక్ రెడ్డి తెలంగాణ నుండి Yes. అని చెప్పారు కదా. ఏంటి ఎందులో వచ్చింది అవార్డు? నేను పెయింటింగ్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను. నాకు ఇదివరకే చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి, 50 నుంచి 60 వరకు. అందుకనే సత్యవోలు రాంబాబు గారు ఈ విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్ నుంచి నన్ను ఈ అవార్డ్కి సెలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, ఎలా ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు, ఎలా అప్రోచ్ అయ్యావు రాంబాబు గారిని? అంటే నేను రాంబాబు గారిని ఇంతకు ముందుకే ఒక కాంపిటీషన్లో నాకు ఆయన తెలుసు, దాని ద్వారా నేను సార్ని అప్రోచ్ అయ్యాను. అండ్ నా అవార్డ్స్ని ఫోటో పెట్టేసరికి ఆయన సెలెక్ట్ చేశారు నన్ను. ఓకే, సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అవార్డు రావడానికి? నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. దీనికి కారణం మా గురువు గారు విజయ్ సార్ నాకెంతో హెల్ప్ చేశారు. ఆయన ఉండడం వల్లనే నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను. ఇన్ని అవార్డ్స్కి కారణం ఆయన్నే. అండ్ మా పేరెంట్స్ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. వారి ద్వారా కూడా నేను చాలా ఈ స్టేజ్కి రావడం వారి వల్లనే. ఏం చదువుతున్నావు? నేను ఇప్పుడు 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను మిర్యాలగూడలో. ఓకే, సో 10th క్లాస్ చదువుతున్నావు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేస్తున్నావా డ్రాయింగ్స్? ప్రెజెంట్ కూడా నేను వేస్తున్నాను. ఇంకా ఐఎమ్ స్టిల్ లెర్నింగ్ దట్. ఏం డ్రాయింగ్స్ ఎక్కువగా చేస్తుంటావు, అంటే ఎలాంటి టైప్? అంటే నేను క్యాన్వాస్ ఎక్కువ వేస్తుంటాను, ఇంకా పెన్సిల్స్ ఎక్కువ వేస్తాను. నాకు అవి బాగా నచ్చుతాయి కాబట్టి నేను వాటి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెడతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరితో మాట్లాడదాం. హాయ్ నాన్న. హాయ్. నీ పేరు? ఆద్య. ఆద్య, చెప్పు నీకు ఎందులో వచ్చింది అవార్డు ఏంటి? నాకు మల్టీ టాలెంట్ కేటగిరీలో వచ్చింది. మల్టీ టాలెంట్ అంటే దేంట్లో? నాకు కుంగ్ఫు, చెస్, మ్యూజిక్లో, గిటార్, డ్రాయింగ్ అండ్ పెయింటింగ్ ఇలా చాలా యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసి కొన్ని మెడల్స్ తెచ్చుకున్నాను. అవన్నీ ఎలా నేర్చుకుంటున్నావు ఒకేసారి? ఒకరోజు గిటార్, ఒకరోజు కుంగ్ఫు అలా క్లాసెస్కి వెళ్ళేదాన్ని. ఒకరోజు వెళ్తే మరి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవా మళ్ళీ రేపటికి? లేదు, అంటే ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు. సో మమ్మీ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అయితే ఇంట్లో? ఇద్దరు మమ్మీ డాడీ సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇద్దరు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు 7th వచ్చాం. 7th వచ్చావు. ఓకే, మరి స్టడీకి దానికి అన్నిటికీ మేనేజ్ అవుతుందా టైం? అవుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా? ఇంతే చాలు అంటావా? ఇప్పటికే చాలా ఉన్నాయంటావా? అవునా? ఓకే, తను అక్కనా? లేదు, నేను చెల్లి. నువ్వే చెల్లియా? అవును. గ్రేట్. ట్విన్స్ అవుతారు? అవును, ట్విన్స్. నీ పేరు? నా పేరు ఆర్వి. ఆర్వి, చెప్పు నీకు దేంట్లో వచ్చింది? నాకు కూడా సేమ్ మల్టీ టాలెంట్ కేటగిరీలోనే వచ్చింది. ఓకే, ఆర్వి నువ్వే క్లాస్? 7th. సేమ్ క్లాస్. సేమ్ క్లాస్. సో ఇద్దరు సేమ్ యాక్టివిటీసా? అవును, సేమ్. ఇద్దరు కలిసి వెళ్తాం క్లాసెస్. కలిసి వెళ్తారు, కలిసి వస్తారు. హ్యాపీగా. ఎలా ఉంటుంది మీ అక్క నీతో? అప్పుడప్పుడు కొడుతుందా? అంటే కొట్టాము, జస్ట్ కొన్నిసార్లు అలా తిట్టుకుంటాము అంతే. ఎందుకు తను చెప్పినప్పుడు విననప్పుడు తింటావా? ఎందుకు వినదు? కొన్నిసార్లు వినదు. వినాలి కదా అక్క చెప్పినప్పుడు. నేను చెప్పినప్పుడు తను కూడా వినదు. వినదు. సరే, ఎలా అనిపిస్తుంది అవార్డు రావడం? చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అవార్డు రాగానే, అంటే అవార్డు వస్తుందని మీకు చెప్పగానే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? చాలా హ్యాపీగా, ఆనర్డ్గా అనిపించింది. ఇంత ముందుకు ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయా? ఇదే ఫస్టా? ముందు ఒక అవార్డు వచ్చింది సేమ్ విశ్వగురు నుంచి, అప్పుడు డ్రాయింగ్ అండ్ పెయింటింగ్లో వచ్చింది. వినాయకుడిది 108 minutes కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఒక అవార్డు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ ఇద్దరికి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనకి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ రమేష్ గారు అంటే తెలియని వారుండరనే చెప్పుకోవాలి. ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్ అండ్ ఆయన ఒక సామాజికవేత్త. ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో ఆయనే సాటి అంటూ దూసుకుపోతున్నారనమాట. సో ప్రజెంట్ వారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ సార్. హాయ్ అమ్మా. మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడితే నన్ను కూడా ఇమిటేట్ చేసేస్తారు. చేస్తా. సో ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? మీరు ఆల్రెడీ విశ్వగురు ఏదైతే అవార్డ్స్ ఉన్నాయో ఇందులో ఆల్రెడీ మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇంత ముందుకు. సో ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి? విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్స్కి నాకు అనుబంధం ఉంది. సత్యవోలు రాంబాబు గారు, పూజితమ్మ వాళ్ళిద్దరు నాకు బాగా చాలా ఏంటంటే ఒక అనుబంధం.
నేను చేసినటువంటి సమాజ సేవకు ఒక అవార్డు అందించారు. అక్కడి నుంచి మా పరిచయం. ఇప్పుడు సుమారు 10 సంవత్సరాలుగా ఈ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్స్కి నేను అవార్డు తీసుకోవటమే కాదు, అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ కూడా నేను వస్తున్నాను. ఈ అవార్డు అనేది అర్హులకే ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. మళ్ళీ ఆ అర్హత ఎలాంటిది అని అంటే, ఎవరైతే గొప్పగా ఈ సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు రాకుండా ఉంటారో వారిని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ గుర్తింపునిచ్చి, వాళ్ళల్లో ధైర్యాన్నిచ్చి, మానసికంగా వాళ్ళకి స్థైర్యాన్నిచ్చి, ఒక గొప్ప కళాకారులుగా అలాగే ఒక సమాజానికి నిర్దేశకులుగా చేస్తున్నటువంటి విశ్వగురు వరల్డ్ రికార్డ్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్తో సమానమని నేను అంటాను. ఓకే సార్, అయితే మీరు ఇంత ముందుకు చూసారు, మీకు రాంబాబు గారితో చాలా మంచి సన్నిహిత్యం ఉన్నది కూడా మీ మాటల్లో అర్థమవుతోంది. సార్ బేసిక్గా ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు మిమిక్రీలోకి మీరు ఎలా అడుగు పెట్టారు ఏంటి? మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా నేను అడుగుపెట్టడం నాకు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారు నా ఫేవరెట్ హీరో. ఆయనను ఇమిటేషన్ చేస్తూ, కాలేజీలో కొంతమంది లెక్చరర్స్ని ఇమిటేషన్ చేస్తూ, పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులను ఇమిటేషన్ చేస్తూ దీన్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు సీనియర్ కళాకారులు డాక్టర్ నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ గారు వారి మిమిక్రీ చూసి స్ఫూర్తి పొందాను నేను. అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఇష్టం కాబట్టి వారి గొంతుతోనే మిమిక్రీ మొదలుపెట్టి ఇలా మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను. మా కోసం చిన్నగా ఏదైనా మిమిక్రీ చేస్తారా? మీ గురువు గారిదైనా లేదంటే వేరే ఎవరిదైనా కూడా మా కోసం చిన్నగా. తెలుగు జనతకు వందనం, తెలుగు మమతకు అభివాదనం, తెలుగు జాతికి శుభాభినందనం. ఇది రామారావు గారు పొలిటికల్ వాయిస్. రామారావు గారు పౌరాణికాల్లో కూడా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందనేది, ఆచార్యదేవ ఏమంటివి జాతి నెపమున సూతసుతని కింద నీళ్ళు అర్హత లేదందువా. ఎంత మాట, ఇది క్షాత్ర పరీక్షయే గాని క్షత్రియ పరీక్ష కాకూడదు, ఇది కుల పరీక్షే అందువా. నాతో చెప్పింతురేమయ్యా. బేసిక్గా మిమిక్రీలోకి ఎవరైనా పిల్లలు రావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలాంటివి ఇస్తారా? ఈ కళ పట్ల ఆసక్తి ఉండాలి. ముఖ్యంగా మిమిక్రీ కానీ ఏ కళ అయినా ఆసక్తి ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు రాణిస్తారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళు వేదికల మీద ప్రదర్శనలు ఇస్తారు, గొప్ప ఆర్టిస్టులుగా కూడా అవుతారు. ఎందుకంటే అలాంటి ఆసక్తి లేకపోతే చేయలేము. ఎందుకంటే కేవలం ఇమిటేషన్ చేసి మాత్రమే మిమిక్రీ కాదు, కొన్ని సౌండ్స్ అవి కూడా మిమిక్రీలో చేయాలి. సౌండ్స్ పరంగా అంటే యాంత్రిక జీవనంలో ఉన్నటువంటి మన సౌండ్స్ని అటుకోటి చేయాలి, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి సౌండ్స్ చేయాలి. అప్పుడు చేసినప్పుడే మిమిక్రీకి పూర్తి సార్థకత. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చాలా బాగా అందరినీ నవ్వించారు ఈరోజు. ఇక్కడ ఈ జరిగిన అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మీది నిజంగా ప్రముఖమైన పాత్ర అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంతోమందిని మీ మాటలతో నవ్వించారు. నిజంగా అలా నవ్వించే శక్తి తక్కువ మందికి ఉంటుంది. నవ్వడం అందరూ నవ్వుతారు, కానీ నవ్వించేవారు నిజంగా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పుకోవాలి.